This morning we were talking about a very central theme in the Word of God, ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. and that was about the kingdom of God. ഒരു വേദപുസ്തകം പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം എന്നതാണ്. All of the Bible proclaims as a very important thing about the kingdom of God. എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവമാണ്. And it is the Lord God who has mentioned that. എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ദൈവമാണ്. The one God who created everything. എല്ലാത്തിനും എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ദൈവമാണ്. The God who gives everything to everyone. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ ഭരിക്കാനുള്ള ശരിയായ അവകാശം ദൈവത്തിനാണ്. And therefore God has the authority to rule over everything. ദൈവം ഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടാക്കിയത്. God created everything that he may have rule over everything. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വിശുദ്ധൻ ഭരിക്കാൻ അവൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. And he appointed it unto the holy ones that they may rule over it. പാപനിമിത്തം അതെല്ലാം പോയി. Because of sin, he lost that authority. ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിന് ഒരു ഭരണാധികാരിയുണ്ട്. Today, there is one who has rule over this world. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഒരു ലോകവും ദുഷ്ടന്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു. The Bible says that all of the world is in the bondage of the wicked one. പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ ഭരണം കൈവിട്ടു പോയിട്ടില്ല. But the authority of God or the rule of God is not lost. എല്ലാം പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ തിരിച്ചു വരണം. And in the completeness and the fullness of time, everything ought to come back under the authority of God. വചനം പറയുന്നു ഒടുവിൽ ദൈവം മാത്രം രാജാവായിരിക്കും. The Bible says in the end, God alone, he will be king. എല്ലാം അവന്റെ ആധിപത്യത്തിന്റെ കീഴിൽ തിരിച്ചു വരും. Everything will come under the authority of God. അതാണ് അവസാനം സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യം. That is what will happen in the very end. ഇന്നും ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം. Even today, there is the kingdom of God. എല്ലാ കാലത്തും ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യമുണ്ട്. Always there has been a kingdom of God. ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഭരിക്കുന്ന രാജ്യം. And what that means is a kingdom that God rules. അതിന് യേശു പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വാക്കാണ് സ്വർഗ്ഗരാജ്യം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. And in another term, Jesus said that is the heavenly kingdom. ദൈവം ഭരിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ടോട്ടൽ സംവിധാനം സ്വർഗ്ഗ രാജ്യത്തിന്റെ സംവിധാനമാണ്. And every provision is authority is established according into heaven. And the total system സ്വർഗീയമാണ്. And the system of that kingdom is from heaven. അല്ലാതെ ഭൂമിയിലേതല്ല. It is not of this earth. അത് വേറൊരു ലോകമാണ്. That is a different ദൈവം world. വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യത്തുണ്ടാവേണ്ടത്. And whatever the system is from heaven and from the kingdom of heaven, and that is upon the earth. In fact, ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. And everything that happens on the earth should be in the will of God. സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ തനി പതിപ്പാണ് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. And an image of what is in heaven should be here on this earth. സ്വർഗ്ഗവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള അകലം ഇല്ലാതാവണം. Or in other words, there should not be a gap or a difference between heaven and earth. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കാര്യം എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ ഭൂമിയിലായിരിക്കണം. Whatever occurs in heaven should happen here on the earth. ഞാൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ ചില വാക്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. And these are words of the scripture. ഞാൻ എഫേസ്യർ 1:9-10 വാക്യം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ നിത്യമായ ഉദ്ദേശം സ്വർഗ്ഗവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള അകലം ഇല്ലാതാക്കി എല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽ പിന്നെയും ഒന്നായി ചേർക്കാം. In Ephesians chapter 1 verse 9, it says that the eternal purpose of God is that everything should be the same as God has planned. In Jesus, in the end, it will happen. Alright, ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം. And what we said this morning, ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം എന്ന ഒന്ന് ശരിയായി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. and there is a kingdom of God here on the earth, literally in this earth. ദൈവം ഭരിക്കുന്ന രാജ്യം. It was a kingdom that God ruled. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ദൈവം തന്റെ കാര്യം ചെയ്യുന്നു. In every way, God did everything. അത് ഇസ്രായേലിന്റെ മിസ്രയീമിൽ നിന്നുള്ള പുറപ്പാട് മുതൽ കനാൻ നാട്ടിൽ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള മരുഭൂമി യാത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. And we said that that was during the time period from when Israelites departed from Egypt and came to the promised land of Canaan. രാജാവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എല്ലാം കൊടുത്തത് ദൈവം. And God gave everything as a king would give them. ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് ദൈവം. God gave them food. വെള്ളം കൊടുത്തത് ദൈവം. God gave them water. സുരക്ഷിതത്വം കൊടുത്തത് ദൈവം. God gave them security. ജയം നൽകിയത് ദൈവം. God gave them victory. രോഗശാന്തിയും ആരോഗ്യം കൊടുത്തത് ദൈവം. God gave them health. എല്ലാം ദൈവം നേരിട്ട് കൊടുത്തു.
And God directly gave everything the people of Israel needed. അവന്റെ മുകളിൽ ഒരു മേഘം ഉയർന്നിരുന്നു. There was a cloud over them. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 13-21 വാക്യം പറഞ്ഞ് യഹോവ അവർക്ക് മുമ്പായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. In Exodus chapter 13 verse 21 says that God went ahead of them. അങ്ങനെ ദൈവം ഈ ജനത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഒരു ദേശമില്ല, സഞ്ചരിക്കുന്ന ജനം, പക്ഷെ തനി ദൈവരാജ്യം. And there was literally a kingdom of heaven of God established authority here on the earth at that time. അപ്പൊ ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇത് കാണാൻ അത് നോക്കണമായിരുന്നു. If you had to look literally, you would see that it was a system or the model that God had. കനാൻ നാട്ടിൽ ചെന്നെത്തി. They reached that promised land of Canaan. അവർക്ക് ഭൂമിയിൽ ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. They did not have a king here on the earth. അവരെ നയിക്കാൻ ആളുണ്ടായിരുന്നു. They had people who led them. പക്ഷേ അവരാരും രാജാവായിരുന്നില്ല. But they were not kings. കനാൻ നാട്ടിൽ ചെന്നെത്തിയ ശേഷം After they reached Canaan, അവിടെ അവർക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു രാജ്യം കൂടെ ദൈവം കൊടുത്തു. God also gave them a country that they needed. രാവിലെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. I'm repeating something I said this morning. ഒരു രാജ്യം എന്ന് പറയാൻ In order to say a country or a nation, 4 കാര്യം വേണം. you need 4 things. 1 രാജാവ്. First of all, a king. 2 ഒരു ദേശം, ഭരിക്കാൻ ഒരു ദേശം. Secondly, a land to rule over. 3 അവിടെയുള്ള പ്രജകൾ. Thirdly, a people that that would serve him. 4 ആ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ. Fourthly, a rule and ordinances and statutes. എല്ലാ രാജ്യത്തിനുള്ളതാണ്. And these are things that are common in every land. അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളാണ്. These are foundational things that a country needs. Alright. ആദ്യത്തെ ഈ സ്റ്റേജ് അവർക്ക് ദേശം അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു. And in the initial stage, they did not have such a land. എന്നാൽ കനാൻ നാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ But after they reached Canaan, ദൈവം ഭരിക്കുന്ന ദേശമെന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവർ ദേശം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. after they reached Canaan, they literally had a land in which God was ruling over them. ആദ്യം അവർക്ക് പിന്നെ അന്ന് രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നില്ല. They did not still have any kings. യോശുവ അവർക്ക് നായകനായിരുന്നു. Joshua was a leader amongst them, പക്ഷെ രാജാവായിരുന്നില്ല. but he was not a king. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലം വന്നു. Then came the time period of the judges, പക്ഷെ അവരും രാജാവിന്റെ റോൾ അസ്യൂം ചെയ്തില്ല. but they never assumed the role of a king. നമ്മൾ രാവിലെ കണ്ടു ഒരുത്തരോട് പറഞ്ഞു നീ രാജാവായിരിക്കണം. And one said to another, you have to be king over us. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ രാജാവായിരിക്കില്ല. And he said, no, I will not be. നിന്റെ മകൻ രാജാവായിരിക്കണം. That your son should be. നിന്റെ മകൻ രാജാവായിരിക്കില്ല. And he said, no, his son will not be. നിങ്ങളുടെ രാജാവ്. Because God is your king. അതിൽ പലപ്പോഴും അവരെ തന്നിഷ്ടത്തിന് നടന്നു. Oftentimes they went in their own way according to the human will. അപ്പോൾ അവർ തോറ്റു. And then they failed. അവർ ഒപ്രസ്ഡ് ആയി. And they were persecuted. അവർ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചപ്പോൾ ദൈവം ഒരു ന്യായാധിപനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. When they cried out, God rose up a leader or judge amongst them. ദൈവം അവരെ രക്ഷിച്ചു. And then God saved them. അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യം. And that was a kingdom. കാരണം അവരെ ഭരിക്കാൻ മനുഷ്യരില്ല. Man was still not ruling them. ദൈവമാണ് ഭരിക്കുന്നത്. God was still in authority over them. ആ സമയം കഴിഞ്ഞു. And that period ended. അടുത്ത സ്റ്റേജ് വന്നു. In the next stage, അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ജാതികൾക്കുള്ളതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജാവ് വേണം. and the people of Israel said that we need a king just like our neighboring nations. നിർബന്ധം. It is very compulsory. ശമൂവേൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാ. And they came to Samuel and said that. ശമൂവേൽ ഇഷ്ടക്കേടുണ്ടായി. And Samuel was not happy about it. ദൈവം പറഞ്ഞു that's okay കൊടുത്തോളൂ. And God said, that's fine, give it to them. പക്ഷേ ഇവർക്ക് രാജാവ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവരെ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങണം. But when they said അവര് മനുഷ്യരിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതാണ്. they need a king, they have turned to other men for their king, and I cannot be their king anymore. ദൈവം എന്ന രാജാവിനെ അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. Or in other words, they forsook God who was their king. എങ്കിലും ഒരു പരിധി വരെ അത് ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയാം. And yet, to a certain extent, we could still say that was a kingdom of God. കാരണം ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ദേശം. The reason is because it was a land that God had chosen. ദൈവം തന്റെ ആസ്ഥാനം ആ ദേശത്തിൽ ഇട്ടു. And God had placed his prominence over that land. അവന്റെ സിംഹാസനം അവിടെയുണ്ട്. His throne was upon that place. ആ ദേവാലയത്തിൽ ദൈവം ഇരിപ്പുണ്ട്. His presence was in the temple they built. എല്ലാവർക്കും വചനം അറിയത്തില്ലെങ്കിലും പല രാജാക്കന്മാരും വചനത്തെ ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിലും നിയമം ദൈവത്തിന്റെ വചനമായിരുന്നു.
Even though not everybody understood the law, not all kings recognized it, still God was their king. വളരെ ലിമിറ്റഡ് സെൻസിലാണ് അതിനെ ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. It was in a limited sense that we could say that was still the kingdom of God. എന്നാൽ ഒരു സമയം വന്നു. But then came another stage, രാജാവ് നേരത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. and the king came down directly. യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി ഒരുത്തൻ പിറന്നു. And there was one born as a king among the Jews. അവൻ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവരാജ്യം സമീപിക്കുന്നു. And he started to preach that the kingdom of heaven is at hand. അവൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും തയ്യാറാകുവീൻ. And everybody be ready. രാജ്യസ്ഥാപനത്തിന്റെ നേരം വരുന്നു. And when it was time to come to his step of this throne, അപ്പൊ ജനം പറയുകയാണ് ഇവനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. and then the people said, we do not want him. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം In the Gospel of John, 19 അധ്യായം chapter 19, 14 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ verses 14 to 16. വായിച്ചേക്കാമോ? യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 19 അധ്യായം 14 മുതൽ 16 വരെ. അപ്പോൾ പെസഹയുടെ ഒരുക്കനാൾ ഏകദേശം 6 മണി നേരമായിരുന്നു. അവൻ യഹൂദന്മാരോട് ഇതാ നിങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരോ കൊന്നുകളക അവനെ ക്രൂശിക്കാമെന്ന് നിലവിളിച്ചു. നിങ്ങളുടെ രാജാവിനെ ക്രൂശിക്കണമോ എന്ന് പീലാത്തോസ് അവരോട് ചോദിച്ചു. അതിന് മഹാപുരോഹിതന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് കൈസരില്ലാതെ മറ്റൊരു രാജാവില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൻ അവനെ ക്രൂശിക്കേണ്ടതിനെ അവർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ജനത്തിന് മുമ്പാകെ ഒരു ചോയ്സ് വന്നിരിക്കുന്നു. Here is a choice before the people, രാജാവിനെ അംഗീകരിക്കാറുണ്ട്. and in order to accept this king. പക്ഷെ അപ്പൊ അവര് പറയുകയാണ് And then they're saying, ഇവനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. we do not want him. പീലാത്തോസ് ചോദിക്കുന്നു ഇതാ നിങ്ങളുടെ രാജാവ്. The Pilate says, here is your king. അവര് പറഞ്ഞു അവനെ കൊന്നുകളയാ. And they said, kill him. അപ്പൊ ആദ്യ ചോദ്യം യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവിനെ നിങ്ങളുടെ രാജാവിനെ ഞാൻ കൊന്നുകളയണോ? And should I kill your king, or Jews? അവര് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കൈസർ അല്ലാതെ വേറെ രാജാവില്ല. And they say, we do not have any other king than Caesar. അത് അവരുടെ ഫിലോസഫിക്ക് ചേരുന്നതല്ല. It is not fit for their philosophy. അവരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ചേരുന്നതല്ല. It was not fit for their expectations. അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള അവരുടെ സ്വന്തമായ രാജാവിന് വേണ്ടി അവർ കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ Even then they were expecting a king, a Messiah. റോമൻ ഗവൺമെന്റിനെ അവരുടെ സ്വന്തം ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ട് അവർ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. They had not accepted the authority or rule of the റോമൻ Romans. ഭരണാധികാരിയെ അവരുടെ സ്വന്തം ഭരണാധികാരിയായിട്ട് അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. They did not accept the rule of the Romans amongst them. അതൊരു വിദേശ ഭരണമാണ്. And they saw them അവരെ as സംബന്ധിച്ചൊരു conquerors. ജാതീയ ഭരണമാണ്. They saw them as Gentiles. എങ്കിലും And still, യേശുവിനെ വേണോ മറ്റത് വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവര് ജാതീയ ഭരണത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടു. on the question of do you want this King Jesus, they said no, we do not want him. രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ വന്ന രാജാവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. And they pursued that king who came to establish his authority. കൊന്നുകളഞ്ഞു. They killed him. അതോടെ അവർക്ക് ദൈവരാജ്യം അടയപ്പെട്ടു. And from that point, the kingdom of heaven was closed to them. കാരണം അവര് പറഞ്ഞു ഇവനെ വേണ്ട. They said, I do not want them. ദൈവം പറഞ്ഞു And God said, എന്നെ വേണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ വേണ്ട. if you do not want me, I do not want you either. That's it. രാജാവിനെ വേണ്ടെങ്കിൽ രാജാവിനെ ജനത്തെയും വേണ്ട. And if you do not want the king does not want the people. റോമാലേഖനം 12 അധ്യായം 5 വാക്യം. In Romans chapter 11, verse 15, ദൈവം അവരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. God forsook them. യഹൂദജനം ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നിടത്ത് ദൈവം അവരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. And because they did not accept him, he rejected them. അങ്ങനെ ലോകത്തിന് ദൈവം ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കി. And God made a way in the world. അവരുടെ ഭ്രംശം ലോകത്തിന്റെ നിരപ്പിന് ഹേതുവായി. And the way of the world became against them. ബാക്കി ജാതികൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആളുകൾ എന്ന ചിന്ത പഴയ നിയമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. There was not thought in the Old Testament that others were of God. ഈ യഹൂദന്മാർ മാത്രം ദൈവരാജ്യം അതായിരുന്നു ജനത്തിന്റെ ആശയം. And the people considered the Jews the only group who were of ആരും God. ദൈവരാജ്യമല്ല. None of the others were of God. ദൈവവുമായിട്ട് വേറെ ആർക്കും ബന്ധവുമില്ല. Because no one else had a relationship with that God. നിങ്ങളിൽ ആരാണ് യഹൂദ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവർ?
Who amongst you have come from among the Jews? ഞാൻ യഹൂദ കുടുംബത്തിൽ നിന്നല്ല. I'm not from the Jews. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും യഹൂദ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണോ? Are any of you from the Jews? നമുക്ക് ആർക്കും ഈ രാജ്യത്തോട് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ല. We did not have any relationship with the ഒരു Jews. അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. We had no right with them. എന്നാൽ അർഹതപ്പെട്ടവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ, But when those who had the right rejected God, അതിന് അർഹതയില്ലാത്ത നിങ്ങളെയും എന്നെയും ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാനും ദൈവത്തിന് മനസ്സിലായി. God had mercy that you and I, who had no right to come into this kingdom, ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം, the kingdom of God, ദൈവം ഭരിക്കുന്ന രാജ്യം, the kingdom that God would rule, ദൈവം എന്ന രാജാവ് അത്ഭുതകരമായി വാഴുന്ന രാജ്യം, a kingdom that God miraculously rules, ഒന്നിനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത അത്ഭുത രാജ്യം, a miraculous kingdom where there is a lack of nothing, പരിമിതികളില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം, a kingdom of heaven where there is no shortage. ഹേയ്, അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അവകാശം ഔദാര്യമായി കിട്ടിയതാണ്. And you got the privilege to enter into that kingdom freely. നമ്മൾ ആരും അത് ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നതല്ല. And we did not deserve such a privilege. അവരെ ഓടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ദൈവം നമ്മെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഉയർത്തിരിക്കുന്നു. God broke them and we were allowed to enter in. ആരും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിഗളിക്കരുത്. And no one should be prideful about this. നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് പൊങ്ങച്ചം പറയരുത്. You do not be proudful about your tradition. ഇത് നിങ്ങൾ ആരും ഞാനും അർഹിച്ചതല്ല. You and I did not deserve this. കൃപ തോന്നി ദൈവം നമ്മെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. It's only by grace alone that we have come into this place. ആമേൻ. Hallelujah. ദൈവരാജ്യം എന്ന ആശയം പുതിയ നിയമത്തിൽ അല്പം നോക്കാം. And let us look in the New Testament about the kingdom of heaven. മത്തായി സുവിശേഷം 2-ാം വാക്യം. Matthew chapter 2 verse 2. ഒരു ചോദ്യം, യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ? A question arises, where is he that was born as the king of the Jews? രാജാവ് ജഡമെടുത്ത് സത്യമായ ദൈവമായ രാജാവ് ശരീരരൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. And here is king who had taken the form of the flesh and come upon the earth. ഇതാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ ദൂത്. And what is the message of the New യോഹന്നാൻ Testament? സ്നാപകൻ തൊട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്താണ്? And what is John the Baptist onwards preaching? ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. Here the kingdom of heaven is at hand. യേശു വന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് എന്താണ്? What did Jesus preach? ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു, മനസ്സാന്തരപ്പെടുവീൻ. Kingdom of heaven is at hand, therefore be saved. മത്തായി 3:2, 4:17. And in the Gospels you see, repent, and because the kingdom of heaven is at hand. യേശു രാജാവായിട്ട് യെരൂശലേമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. And Jesus entered Jerusalem as a king. മത്തായി സുവിശേഷം 21-ാം അധ്യായം. Matthew chapter 21. രാജാവായിട്ട് കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി. യെരൂശലേം പുത്രി, സിയോൻ പുത്രി, ഇതാ നിന്റെ രാജാവ് സൗമ്യനായി കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി വരുന്നു. And Jesus is entering Jerusalem upon a donkey, and the daughter of Jerusalem, or daughter of Zion, he who king who's meek enters in. പീലാത്തോസ് ചോദിക്കുന്നു, And then Pilate നീ asked, യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവോ? are you the king of the Jews? യേശുവിന്റെ മറുപടി, And the reply came, അതെ. yes I am. അല്ലെന്നല്ല, അതെ, ഞാൻ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് തന്നെ. Affirmatively he says, yes I am the king of the Jews. യോഹന്നാൻ 18:37. In John chapter 18 verse പക്ഷേ എന്റെ 37. രാജ്യം ഐഹികമല്ല, But it is not here of this world, പക്ഷേ ഞാൻ രാജാവ് തന്നെ. but yet I'm a king. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 19:16. Revelation chapter 19 verse അവൻ വെറും 16. രാജാവല്ല, അവൻ രാജാധി രാജാവാണ്. He's not an ordinary king, he's the king of kings. സകല രാജാക്കന്മാരുടെയും മീതെയുള്ള പരമ രാജാവാണ്. He's an eternal king over authority over all the kings. എന്താണ് അവിടുത്തെ പേര്? What is the name there? അവിടുത്തെ കർത്താവാണ്. He's the Lord. അതിനർത്ഥം അവൻ ഭരണാധികാരിയാണ്. He is the one who has the rule. ഇപ്പോൾ ഭരണാധികാരി തന്നെ. Even now he has the rule. നമ്മൾ രാവിലെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ പലരും ഒരു ദിവസം അങ്ങോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു, രാജാവേ എന്നെ ഭരിക്കണം. And just as we said this morning, one went to him and said, rule over me. അതവൻ ഭരണം തുടങ്ങി. And then he started. സത്യമായി അവൻ ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങി വന്നു. And literally he came into this heart. റിയൽ ഇതിനകത്ത് ഭരണം തുടങ്ങി. And in this heart he started to rule. പക്ഷെ നമ്മെ മാത്രമല്ല അവൻ ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത്. But he's not only going to rule over us. ഫിലിപ്പിലെ 2-ാം അധ്യായം. In Philippians chapter 2, 10-ാം വാക്യം 11-ാം വാക്യം. verse 10 and 11. എല്ലാ മുഴങ്കാലും ഒരു ദിവസം അവിടുത്തെ മുമ്പാകെ മടങ്ങും. All knees shall bow before him. സകല മനുഷ്യരും ഒരു ദിവസം മുട്ടുകുത്തും. All of nations will bow down എന്നിട്ട് before him. വിളിച്ചു പറയും, And they will call upon him. നീ കർത്താവാണ്. You are Lord.
ഇന്ന് നാം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരും even people who do not like his name ഇതിനെ today, വെറുക്കുന്നവരും who reject him ഇത് today, കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവരും who have never heard him, ഏത് മുഴക്കാലും ഒരു ദിവസം മടങ്ങി വായ കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയും നീ കർത്താവാണ്. all knees shall bow one day and proclaim that Lord God, you are Lord. വെറും കർത്താവല്ല, കർത്താക്കന്മാരുടെ കർത്താവാണ്. You are the Lord of all, the King of kings. ആമേൻ. Hallelujah. അവൻ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ കൊടുത്തു. മത്തായി 5 മുതൽ 7 വരെ. In Matthew chapter 5 through 7, it says that he gave rule and to the nations. തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ. He gave the സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ. the rules of the kingdom of heaven. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപമകളിലെ പഠിപ്പീരുകൾ. And that was mentioned in the Beatitudes. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപമകളിലെ പഠിപ്പീരുകളും എല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചായി. And Jesus taught the disciples and mentioned about all the rules of that kingdom of heaven. ആ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ആസ്പെക്റ്റുകൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപമകൾ പഠിപ്പിച്ചു. And those different aspects of that kingdom of heaven, he taught them. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി അവനിൽ കണ്ടു. And they saw the power of that kingdom. അത്ഭുതകരമായ ശക്തി. And very miraculous power. ഈ ലോകം വാഴുന്ന പിശാചിനെ പുറത്താക്കുന്ന ശക്തി. And the power that would cast out the devil who rules over the air. മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ, ലോകം പിശാചിന്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു. And as I said, the wicked one has authority over the earth. He rules over the പക്ഷേ earth. ഈ രാജാവ് വരുമ്പോൾ But when this king comes, ഭൂതം വിറച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, devil shivers and says, ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കരുതേ, don't persecute me. ഞങ്ങളെ പാതാളത്തിൽ വിടാൻ നിനക്ക് അധികാരമുണ്ട്. And you have authority to send us, cast us down to the depths of the earth. ബലവാനെ പിടിച്ചു കെട്ടി അവന്റെ വീട് കവർച്ച ചെയ്യുന്ന അധികാരി ഇറങ്ങി വന്നു. Here is the one who has authority to bind, who the man of authority. അവനിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടു. And from them came out the power. പിശാച് കൊണ്ടുവന്ന അവന്റെ പാതാളത്തിന്റെ ബലം അറ്റുപോയി. And the power of the wicked one from the depths of the earth was അവന്റെ lost. വാക്കുകളിലുള്ള ദൈവശക്തി പ്രകടമായി. And the power of the word of God was അവന്റെ displayed. സാന്നിധ്യത്തിൽ ദൈവശക്തി പ്രകടമായി. And the presence of God and his power was അവന്റെ displayed. ശരീരത്തിലുള്ള ദൈവശക്തി ഒഴുകി. And the power was displayed in the body. അവന്റെ ഉടുപ്പെ തൊട്ടവന്റെ മേൽ ദൈവശക്തിയുടെ വ്യാപാരമുണ്ടായി. Even everyone who's touched the hem of the garment of God. എവിടെയും ദൈവശക്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷത. Everywhere the power of God was displayed. അത്ഭുതങ്ങളിലും ദൈവശക്തി വെളിപ്പെട്ടു. And God displayed through miracles his authority. ആമേൻ. ശക്തിയോടെ ഒരു രാജ്യം അവരുടെ ഇടയിൽ നിലകൊണ്ടു. Very powerfully, Jesus established that kingdom amongst them. യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു. And Jesus sent his disciples to preach. പോയപ്പോൾ അവരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്ത് പ്രസംഗിക്കണം. And very clearly he gave instructions what to preach. മത്തായി സുവിശേഷം 10 അധ്യായം Matthew chapter 10, 6 വാക്യം. verse 6. നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഘോഷിപ്പീൻ. And when you go, declare that the kingdom of heaven is near and nigh at hand. എന്തെങ്കിലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനല്ല പറഞ്ഞു വിട്ടത്. And he did not simply tell them to say anything, കുറെ കഥകൾ അവതരിപ്പിക്കാനല്ല പറഞ്ഞു വിട്ടത്. not to tell stories. പഴയ നിയമത്തിലെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് കേൾപ്പിക്കാനല്ല പറഞ്ഞു വിട്ടത്. They were not told to declare what was in the Old അവരോടുള്ള Testament. കൽപ്പന ഇതാണ്, സ്വർഗ്ഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു, വിളിച്ചു പറയുവീൻ. Their commandment was the kingdom of heaven is near, proclaim that. പുതിയ നിയമം മുഴുവൻ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം ഇതാണ്. This is the message all throughout the New Testament. തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, And he told his disciples, സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. I give you the keys of the heaven. നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അഴിഞ്ഞിരിക്കും. Whatever you loosen on the earth നിങ്ങൾ will loosen in ഭൂമിയിൽ heaven. കെട്ടുന്നത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ Whatever കെട്ടപ്പെടും. you bind here on the earth will be bound in heaven. അങ്ങനെ നോക്കൂ, പുതിയ നിയമം മുഴുവനും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന വാക്കാണ് സ്വർഗ്ഗരാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം. And all through the New Testament it talks about the kingdom of heaven or the kingdom of God. എന്താണ് ഇതിലെ പുതിയ നിയമ ആശയം? What is the theme of the message of this New Testament? റോമാലേഖനം 14 അധ്യായം 17 വാക്യം. Romans chapter 14 verse 17. ഒന്ന് വായിച്ചേക്കാം. റോമൻ 14:17. ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല, നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവും അത്രേ. ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല. The kingdom of God is not a matter of eating or നീതിയും drinking, സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവും അത്രേ. but it is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. നിശ്ചയമായും പഴയ നിയമ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഭക്ഷണവും പാനീയവും ഉണ്ടായിരുന്നു. In the Old Testament kingdom there was food. ദൈവം രാജാവായി ഭക്ഷണം കൊടുത്തു, വെള്ളം കൊടുത്തു, എല്ലാം കൊടുത്തു. God who was a king gave them food and drink. പുതിയ നിയമത്തിൽ അതില്ലെന്നാണോ എന്റെ അർത്ഥം? Does that mean there is not that in the New Testament? അല്ല. No. പക്ഷെ അതല്ല ഇവിടെ പറയുന്ന ദൈവരാജ്യം. But that is not the kingdom of heaven mentioned here. ഇതൊരു ഭൗമിക രാജ്യമല്ല. This is not a physical kingdom. ഇത് തീറ്റിയും കുടിയുമല്ല. This is not about eating or drinking. ഇത് ഭൗമിക സമൃദ്ധിയുടെ ഒരു മണ്ഡലമല്ല. This is not about plenty or abundance of food. അതല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. That is not significant here.
യോഹന്നാൻ 18:36-37. In John chapter 18, verse 16, ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ As a- യേശു വിളിച്ചു പറയുന്നു. what Jesus calls out, proclaims. പീലാത്തോസ് ചോദിക്കുന്നു, "നീ രാജാവാണോ?" And Pilate asks him, "Are you the king?" യേശു പറഞ്ഞു, "യെസ്." And he declares, "Yes." പക്ഷേ എന്റെ രാജ്യം ഐഹികം അല്ല. But he says that my kingdom is not of this earth. എന്റെ രാജ്യം ഒരു അക്ഷരീക ഭൂമിയിലെ രാജ്യമല്ല. My kingdom is not a physical, literal one here on this earth now. ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ രാജ്യമല്ല. It is not a political kingdom. അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ചേവകർ എനിക്ക് വേണ്ടി പോരാടുമായിരുന്നു. If that was so, my soldiers would have fought for me. റോമക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത് ജനത്തിന് സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അക്ഷരാർത്ഥത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനമല്ലിത്. This is not a literal kingdom where there is a battle where they conquer another occupier. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ പട്ടാളം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. And if that be so, he would have had an army. യേശു പറഞ്ഞു, അതല്ല തന്റെ രാജ്യം. Jesus said, "This is not the kingdom that you think of." എന്താണ് അവരോട് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം? What is the meaning of that? അവർ അന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു രാജ്യം നോക്കിയിരുന്നത്. Because they were expecting a literal kingdom with a ruler. അവർക്ക് ഒരു കാലത്ത് സ്വന്തം രാജ്യമുണ്ടായിരുന്നു. They had a kingdom at one സ്വന്തം time. ഭരണമുണ്ടായിരുന്നു. They had own rule. പാപത്താൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. Because of the sin, it was abandoned. ആദ്യം ഒരു 10 ഗോത്രത്തെ അടിമകളായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. First 10 tribes were taken as അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ slaves. 2 ഗോത്രത്തെ അടിമകളായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. Then later the 2 were taken as slaves. 12 ഗോത്രവും അടിമകളായി പോയി. All 12 became slaves. കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2 ഗോത്രം തിരിച്ചു വന്നു. After a while, 2 returned, പക്ഷേ ഭരണം തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല. but did not get the authority of rule. ദേശം തിരിച്ചു കിട്ടി, ഭരണം തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല. Got the land, but no king or authority back. വേറെ ജാതികൾ ഭരിക്കുന്നു. Because the Gentiles were അവർ occupied. നോക്കിയിരുന്നത് മുഴുവൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ രാജാവ് വന്ന് ദേശം പിടിച്ചെടുത്ത് അവർക്ക് ഭരണം തിരിച്ചു കിട്ടണം. They were expecting a king to return and take over the land to rule them. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ വന്നത് അതിനല്ല. Jesus said, "I did not come for ഞാൻ that. ഈ റോമൻ സർക്കാരിൽ നിന്ന് രാജ്യം പിടിച്ചെടുക്കാൻ വന്നതല്ല. I did not come to occupy this land over from the Romans." അത് നിമിത്തം യേശുവിനെ അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. And because of that, they could not accept അവരുടെ Jesus. ചിന്ത ഭൗമികമായിരുന്നു. Because they were thinking of the അവരുടെ physical. ചിന്ത രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു. They were thinking politically. എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞത് അതല്ലായതുകൊണ്ട് That is not what Jesus said. യേശുവുമായി അവർ കോൺഫ്ലിക്റ്റിലെത്തി. And they became in conflict with യേശു Jesus. കൊണ്ടുവന്ന രാജ്യം സ്വീകരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. They were not prepared to receive the kingdom that Jesus was അവർ talking about. പ്രതീക്ഷിച്ച രാജ്യം അപ്പോൾ യേശു സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്നതുമില്ല. And Jesus was not established the kingdom that he talked about right then. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ രാജാവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞത്. They rejected the king who was not going to establish a kingdom for them. അപ്പൊ ഇതൊരു ഭൗമിക സമൃദ്ധിയല്ല. And therefore, this is not a material blessing. ഇത് ഭൗമിക ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. I did not say that there is no materiality തിരുവെഴുത്ത് in ഇങ്ങനെ it. വിളിച്ചു പറയുന്നു, And here the scripture says, ബാലസിംഹങ്ങളും ഇര കിട്ടാതെ വിശന്നിരിക്കും. even young lions do suffer hunger. യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയ്ക്ക് കുറവുണ്ടാവില്ല. But they that seek the Lord will suffer no good thing. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു നിയമം. That was a fundamental rule or a premise. മത്തായി 6:33 In Matthew chapter 6, verse 33. മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പീൻ. And seek ye first the kingdom of God and its അതോട് righteousness. കൂടെ ഭക്ഷണവും പാനീയവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. And all these things will be added unto you with the food. ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരേണ്ടത് ഭൗമിക സമൃദ്ധിക്കല്ല. Don't come unto the Lord God for material blessing. സമ്പത്ത് ശരിയാവാനല്ല. Don't come to him for wealth. കേവലം രോഗശാന്തിക്കല്ല. Don't come for simple healing. മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഭൗമിക നേരെയാകാനല്ല. Don't come for some blessing for your children. ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരേണ്ടത് ദൈവരാജ്യത്തിന്, But come to him for the kingdom of ദൈവ heaven. ഭരണത്തിന്, For the authority of തന്നെ God. തന്നെ ദൈവത്തിന് ഏൽപ്പിക്കാൻ. That you may submit yourself to അങ്ങനെ God. വരുന്നവർക്ക് And to everyone who comes that way, സകല കാര്യങ്ങളുടെ മേൽ നിവൃത്തി ഉണ്ടാവും. there will be fulfillment of അവരുടെ everything. സമ്പത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടും. And their problems will be resolved. അവർക്ക് രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ സൗഖ്യമുണ്ടാവും. They are sick, they will be അവരുടെ healed. പ്രശ്നങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടും. If they have problems, they will be redeemed. പക്ഷെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തല്ല. But the first is not your material. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഹീലിംഗ് അല്ല. First is not your healing. എടുത്തു പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അതുണ്ട്. In the name of Jesus there is. പക്ഷെ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അതല്ല. But that is not what you should seek. അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം. But seek the kingdom of heaven. യേശു പറഞ്ഞ ദൈവരാജ്യം എന്താണ്? And Jesus said, what is the kingdom of heaven? അക്ഷരികമല്ല, It is not literal. രാഷ്ട്രീയമല്ല, It is not political. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ആത്മീയ രാജ്യമാണ്. And therefore it is a spiritual kingdom. എന്താണ് ആത്മീയ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? What does it mean to say it is a spiritual kingdom? അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഭരണമാണ്. It is a rule of God. അസലായ ഒരു ഭരണമാണ്. It is a true God rule of പക്ഷെ God. ഭൂപ്രദേശമല്ല. It is not on the earth. ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരാണ്. It is a group of people. രാവിലെ നമ്മൾ അത് വിശദീകരിച്ചു. And this morning I described it. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1:6 In Revelation chapter 1 verse 6. 2:9 In 1 Peter chapter 2 verse 9. നമ്മെ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യമാക്കി. And God made us in the kingdom of heaven. അർത്ഥം, In
And that means ഒരു ഭൂപ്രദേശം ഭരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം ഭരിക്കാൻ വ്യക്തിപരമായി ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങി വന്നു. God came down into our lives just as he would rule literally over the earth. എല്ലാവരിലും അല്ല, Not upon everyone, അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് തുറന്ന് പറഞ്ഞവരിൽ and everyone who goes upon to him in submission. ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. Anyone who will yield themselves to God to rule over them. ഭരണത്തിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. And this morning I mentioned the extent of that rule. ഭൂമിയിലെ ഭരണം പോലെയല്ല. It is not like the rule of the earth. പബ്ലിക് ലൈഫിനെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നതല്ല. It is not something that just affects the public life. പള്ളിയിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ മാത്രം ഭരിക്കുന്നതല്ല. It is not something that is limited to the church. ജീവിതത്തിന്റെ സകല വശങ്ങളുടെ മേലും ദൈവം ആധിപത്യം നടത്തി തന്റെ വചനത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നതാണ് ഈ രാജ്യം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. This kingdom is something where you would submit yourself to his authority in every aspect of your life. അതിനകത്ത് ദൈവം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത, ദൈവം ആജ്ഞ കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ഒറ്റ വകുപ്പില്ല. And there is no ordinance in which God has not given a direction or authority over. നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ദൈവം ഭരിക്കണം. Your family should be under the rule of God. നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ദൈവം ഭരിക്കണം. Your children should be under the submission of ഭാര്യ God. ഭർത്തൃ ബന്ധത്തെ ദൈവം ഭരിക്കണം. Your family relationship should be under the authority of God. നിങ്ങളുടെ പൈസ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം പറയണം. God should tell you what you ought to do with your money. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവം പറയണം. God should tell you how you ought to നിങ്ങളുടെ live. പിള്ളേരിൽ നിങ്ങൾ ആരെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ദൈവം പറയണം. God should tell who your children should marry. നിങ്ങൾ എവിടെ പാർക്കണമെന്ന് ദൈവം പറയണം. God should tell you where you ought to live. നിങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ബന്ധം എങ്ങനെയെന്ന് ദൈവം പറയണം. God should tell you how you should behave നിങ്ങളുടെ socially. കൃഷിയുടെ മേൽ ദൈവത്തിന് ആധിപത്യമുണ്ട്. God has authority over നിങ്ങളുടെ കൊയ്ത്തിന്റെ agriculture. മേൽ ദൈവത്തിന് ആധിപത്യമുണ്ട്. God has authority over your harvest. നിങ്ങളുടെ ചിന്തയുടെ മേൽ ദൈവത്തിന് ആധിപത്യമുണ്ട്. God has authority over your thoughts. സകലത്തിന്റെ മേലും ദൈവത്തിന് ആധിപത്യമുണ്ട്. He has rule over everything. ദൈവം ആജ്ഞ പറയാത്ത ഒറ്റ കാര്യം ഉച്ചി മുതൽ ഉള്ളംകാല് വരെ ഒരവയവത്തിന്റെ കാര്യത്തിലില്ല. And there is nothing remaining from your head even to the toe in which God has not given direction. അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തവരാണ് ഇന്ന് ദൈവരാജ്യം. And those who have submitted themselves in such a way are the kingdom of God today. ആമേൻ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. Can I say this way? എനിക്ക് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണത്തെ അറിയാവുന്നതിനേക്കാൾ വ്യക്തമായിട്ട് കൂടുതൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഭരണമാണ്. And more so than I know the rule and law of the land, I know the law of God. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഭരണം ഉണ്ടെന്നറിയാം. You know that there is an authority, a rule in this country. ഇവിടെ പ്രസിഡന്റ് ഒബാമ ഭരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം. You know that there is President Obama over this nation. പക്ഷെ എപ്പോഴും അത് നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ടോ? Do you often feel that? എപ്പോഴും, ഓൾവേസ്. Are you always conscious of it? റോഡിൽ പോകുന്നു, വണ്ടി കൊണ്ട് പോകുന്നു, You drive on the roads, അടിച്ചു വിട്ടു പോകുന്നു. you speed over the roads. പോലീസിനെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഭരണമുണ്ട്. When you see the police, you know there is some kind of authority here. അല്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. And we do not mind otherwise. ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു. We simply live. എവിടെങ്കിലും കയറി കൊടുത്തിട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ അറിയാം സർക്കാരുണ്ട്. When they take a hold of you, you know there is a government. അല്ലാത്തപ്പോൾ you don't feel it. Otherwise, you do not bother about it. എന്നാൽ സത്യദൈവം മക്കൾ പറ. But the children of God can say for sure, ഒരു വാക്കിൽ തെറ്റ് വന്നാൽ സത്യദൈവം മക്കൾക്ക് ഉടനെ അറിയാമല്ലോ, ഒരു പിടുത്തം പിടിക്കുമല്ലോ. Hey, you made a mistake. if you were to say a lie or say something wrong, you who are the true children of God, would you not know right away? Would you not have a guilty conscience? സത്യദൈവ മക്കൾക്ക് മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത തെറ്റി വരാൻ തുടങ്ങിയ, വന്നില്ല, വരാൻ തുടങ്ങിയ ഉടനെ അറിയാം, hey, ഞാൻ ദൈവവൈതലാണ്. Those who are the true living children of God, if you have any deviation in your thought, wouldn't you know right away that you have backslidden? Amen. അറിയാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മോർ റിയൽ ഭരണം ഈ ദേശത്തെ ഭരണമാണോ അതോ ഇതിനകത്ത് നടത്തുന്ന ദൈവഭരണമാണോ? And if that be so, what is more real to you? Is it the rule of the land or is it the rule of God in your life? ജീസസ്. Hallelujah. ജീസസ്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. I repeat again. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഭരണമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. I know that there is a rule in this land, പക്ഷേ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ അറിയാറില്ല. but I do not feel it in my body. അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റ്, ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ അറിയത്തില്ല. I do not experience the rule of the Indian government or the US government in my body. പക്ഷേ
But on the other hand, ദൈവം എന്നിൽ ഭരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്, ദൈവം എന്നിൽ താമസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഉച്ചി മുതൽ ഉള്ളംകാല് വരെ ശരീരം അറിയുന്ന സത്യമാണ്. but from my head even unto the toe, I know the truth that God has authority and He has rule over me. ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ ആഴം ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലായിരിക്കും. Maybe not everybody understands the depth of the meaning of what I say. ദൈവം താമസിക്കാൻ ഇറങ്ങി വന്നത് And കേവലം എൻ്റെ ബുദ്ധിയിലല്ല, God did not come down to the earth to live just in my mind, കേവലം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലല്ല, not simply in my heart. എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ജീവൻ വ്യാപരിക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും വ്യാപരിക്കുന്ന സത്യമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ദൈവസാന്നിധ്യം. But the presence of God is true and it literally is over everywhere that I have life. നിങ്ങളുടെ വിരലുകൾ, കൈവിരലുകൾ ദൈവസാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയും. And even your fingers, your hands know the presence നിങ്ങളുടെ of God. പാദത്തിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയും. In your feet you can experience the presence of God. നിങ്ങളുടെ ഉദരത്തിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയും. In the depths of your belly you നിങ്ങളുടെ know the മുഖത്ത് presence of God. ദൈവസാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയും. In your face you will shine as the presence of God. ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, For God, if He has descended in ദൈവം the തന്റെ glory, ആധിപത്യത്തിൽ if ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, He has descended with authority, ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നു, ശരീരത്തിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല. there will not be a place in your body you do not experience the presence of God. അത്രയ്ക്ക് റിയലാണ് ദൈവഭരണം. For God's authority is so real. ഇതൊരു ഫിലോസഫി അല്ല, This is not a simple philosophy. ഇതൊരു വേദശാസ്ത്രമല്ല, This is not simply science. സത്യമായ ഒരു അനുഭവം. But this is a true ദൈവം experience. താമസിക്കാൻ എന്റെ അകത്തിറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. For God has descended to live in me. താമസിക്കാൻ ദൈവം ഇതിനകത്തിറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. He has descended to live inside of me. ആരാണ് ദൈവരാജ്യം? Who is the kingdom of heaven? ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, I say again, വോളണ്ടറി ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് എന്നെ ഭരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് ദൈവരാജ്യം. and everyone who would go and submit and yield themselves to say, you rule over me, is in the kingdom of heaven. രാവിലെ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയും. I repeat again what I said this morning. ദൈവം കോളറെ പിടിച്ച് നിർത്തിയും ചെന്നില്ല, അവിടെ നിന്നെ ഞാൻ ഭരിക്കാൻ പോകണം ആരോട് പറയില്ല. He never will grab a hold of your collar to say, you be in my kingdom. അങ്ങോട്ട് എന്ത് പറയണം? And you have to go to Him. എന്നെ ഭരിക്കണമേ. And please rule over me. ദൈവം ഇറങ്ങി വരും. And then He will descend into ഈ you. രാത്രി ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയും. Tonight I repeat again. സത്യമായി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന റിയൽ അനുഭവം, ഒട്ടും പോസ്റ്റ് പറയല്ല, റിയൽ പറയുകയാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉച്ചി മുതലുള്ള കാലം വരണമോ സമ്മതമാണോ ഇറങ്ങി വരും. And I'm not lying. If you want to literally experience this from your head even to your toe, you have to yield yourself to Him. ദൈവരാജ്യം റിയൽ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണമോ? It's possible. It's absolutely possible. ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാ ദിവസവും 24 മണിക്കൂറും ഇതിനകത്ത് ദൈവരാജ്യം ഫീൽ ചെയ്യാം. And literally you can experience the kingdom of heaven in your body, not just one day, but every day of your life. ഞാൻ പറയുന്നത് കേവലം ഒരു സ്പിരിച്വൽ എക്സ്റ്റസി അല്ല. And I'm neither talking about a spiritual ecstasy. വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയമായ വലിയ അനുഭൂതികളുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. I'm not talking about some kind of emotion that you get once in a while. ഞാൻ പറയുന്നത് 24 മണിക്കൂറും 365 ദിവസവും ശരീരത്തിന്റെ മേൽ തങ്ങുന്ന ആത്മമണ്ഡലത്തിന്റെ കാര്യമാണ്. I'm talking about the rule of God in your life 24 hours a day and 365 days ഞാൻ a year. ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ്, And again I say, നല്ല ആത്മീയ യോഗങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അനുഭൂതിയുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല എന്റെ പ്രതിപാദ്യം. and my talk is not about some kind of emotion in the beginning of a service. രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിൽ തങ്ങുന്ന സാന്നിധ്യം, And it is a presence that you feel when you ചന്തയിൽ go to ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തങ്ങുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം, the presence that you feel when വണ്ടി you go to ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉച്ചി മുതൽ ഉള്ളക്കാല് വരെ അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം, It is a presence you feel even when you drive from കുടുംബ your head to your ജീവിതം toe. നയിക്കുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം, It is a presence you feel even in your family life. മക്കളെ ശാസിക്കുമ്പോഴും ശിക്ഷിക്കുമ്പോഴും ഇതിനകത്ത് തങ്ങുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം. Even when you rebuke your children, it is the presence of God that you feel. അതാണ് ദൈവരാജ്യം. That is the kingdom of heaven. അങ്ങനെ താമസിക്കുന്നവരാണ് ദൈവരാജ്യം. And who live that way are in the kingdom of heaven. ഇന്നൊരു ദൈവരാജ്യമുണ്ട്. There is a kingdom of അത് heaven. ദൈവത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തവരാണ്. It is those who have submitted that way. മൊത്തം ദൈവത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തവരാണ്. One who has submitted ജീവിതത്തിൽ ഒരു completely. കാര്യത്തിലും എന്റെ ഇഷ്ടം വേണ്ട, നിന്റെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തവരാണ്. People who have said, I do not want my will, O God, but let everything be to you. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു ചോദിക്കുന്നു, Let me ask you a question this morning again. ആ അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യമാണോ? Are you literally in that kingdom of heaven? ശരിക്കും പറയാമോ, ദൈവം, രാജാവായ ദൈവം ആളത്വത്തിൽ വസിക്കുന്നു? Can you tell that indeed God has come എന്റെ literally to ശരീരത്തിൽ me? ദൈവം താമസിക്കുന്നു. That God lives in my body? എനിക്കറിയാം ദൈവം ഇതിനകത്ത് താമസിക്കുന്നു. I know that God lives in me. മൊത്തം ദൈവം നിറച്ചിരിക്കുന്നു. For God has filled me ദൈവത്തിന് completely. ഇഷ്ടമല്ലാതെ വേറൊന്നും വേണ്ട. And I do not want anything except the will of God. തന്നെ പറയാമോ? Can you boldly say that? Are you the kingdom of God?
Are you the kingdom of God? സത്യമാണോ? Is that true in your life? അല്ലെങ്കിൽ If that is not so, അടുത്ത് ചെല്ലണം. and you have to go close to him രാത്രി ദൈവത്തോട് പറയണം, and tell the Lord Jesus tonight, അങ്ങയുടെ ഭരണത്തിന് വിട്ടുതരുന്നു. Lord, I submit myself to your rule. മൊത്തം വന്നിറങ്ങി നിന്ന് താമസിക്കണമേ. You come completely live in me. ദൈവമേ, ഉച്ച മുതൽ ഉള്ളം കയറി നീ ഇന്ന് താമസിച്ചോ. Oh Lord, you live in me from your head to my toe. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. There will not be any harm to you. ഒരു നഷ്ടവും ഉണ്ടാവില്ല. You will have no loss. നേട്ടമേ ഉണ്ടാവൂ. You will only have gain. ഭയങ്കര രാജാവ് ഭരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. Because Almighty God is എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ഭരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. one who loves you has come to you. സകലവും അറിയാവുന്നവൻ ഭരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. One who knows everything has come to സകലത്തിലും you. ആധിപത്യമുള്ളവൻ ഭരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. One who has authority has come to rule over you. നിങ്ങളുടെ പ്ലാനിങ് പാളിപ്പോയില്ലേ? And didn't your planning often fail? നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കാതെ തെറ്റിപ്പോയ എത്ര സമയങ്ങളുണ്ട്? How many times, occasions have you had when you did not were able to fulfill your plan? നിങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിപ്പോയില്ലേ? Did your calculations often go asunder? പക്ഷെ രാജാവായ നമ്മുടെ രാജാവായ ദൈവം കണക്ക് കൂട്ടിയാലോ? But on the other hand, if your King God would plan for you, തെറ്റുമോ? will he go wrong? അവന്റെ പ്ലാൻസ് നടക്കുമോ ഇല്ലയോ? Will his plans be fulfilled or not? അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നടന്നിരിക്കും. Whatever he considers will come to pass. പറഞ്ഞത് അതുപോലെ സംഭവിച്ചു. Whatever he says will come to pass. അതിന് ഒരു സാധ്യതയും ഭൂമിയിലില്ലെങ്കിലും And even if there may be no chance in അവൻ the world, പറഞ്ഞത് നിമിത്തം because he said it, സംഭവിക്കും. it will come to അവൻ pass. പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും സൃഷ്ടിപ്പ് നടക്കും. Even when he says something ഇന്നും today, it will ഇല്ലാത്ത come ഉണ്ടായി വരും. and it will come from nothing. ഇല്ലാത്ത അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരും. And organs that are not there will come. കേവലം ദ്രവിച്ചു പോയത് പുനഃസൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. And whatever is lost will be ഒരു recreated. സാധ്യതയുമില്ലാത്തത് ഇന്ന് രാത്രി അത്ഭുതകരമായി ഉണ്ടാക്കപ്പെടും. Where there is impossibility, he can bring കാരണം creation. രാജാവ് പഴയവൻ, രാജാവ് പൂർവ്വ ഓർമ്മയല്ല. And because it is not some kind of imagination, ഇന്നും അവൻ രാജാവാണ്. or he is a king ഇന്നും today. അവൻ പരമാധികാരിയാണ്. He is an authority. ഇന്നും അവൻ സത്യമാണ്. He is a true God. എന്റെ രാജാവ് ജീവിക്കുന്നു. My God lives. ഇന്നും അവൻ ഭരിക്കുന്നു. And he rules. സകലവും അവന്റെ കൈക്കീഴിൽ നിൽക്കും. Everything is under his സകലവും authority. അവന്റെ കാൽക്കീഴിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. Everything is under his feet. അവൻ കാല് റിലീസ് ചെയ്യാൻ അഖിലാണ്ടത്തിൽ ഒരു ശത്രുവിന് അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല. And if he were to use his authority, not അത്രയും anything can stand. ഉയർത്തപ്പെട്ടവനാണ് എന്റെ രാജാവ്. Oh, my king is so raised up. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. അവന്റെ ഭരണത്തെ സംശയിക്കരുത്. Never doubt his authority. പേടിക്കരുത്. Never fear him. നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ, He loves നിന്നെ you. കരുതുന്നവൻ, He cares for you. നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ, And he cares for you. കംപ്ലീറ്റ് ഭരണം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാർ. And he prays and he is taking control over you. അതിന്റെ കീഴിൽ റിലാക്സ് ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ടത് നല്ലത്. And isn't it better to just relax under his എന്തിന് rule? ടെൻഷൻ എല്ലാം എടുത്ത് നടക്കണം? Why do you need all the tension in your എല്ലാം life? എടുക്കാൻ അവൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും Oh, when he said he will carry you, ഇതൊന്നും കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കല്ലേ? are you still carrying you on the back and ഇന്ന് walking? രാത്രി രാജാവിന്റെ മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു Or പോലെ. they hand give it unto the Lord? മൊത്തം രാജാവിന്റെ മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചു You കൊടുത്തു. just are completely over to എന്നിട്ട് God. റിലാക്സ് ചെയ്ത് പറയൂ, Then be relaxed. ഞാൻ എന്റെ രാജാവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. But you can say that I എന്റെ believe in my രാജാവ് God. ജീവിക്കുന്നു. I trust in my Father who ഞാൻ lives. അവൻ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കും. Because he lives, I will live too. അവന്റെ നിമിത്തം ഞാൻ ജയിക്കും. And because of him, I will have victory. തോൽക്കില്ല ഞാൻ. No, I will never fail. എനിക്ക് പരാജയപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ല. I will never fail. കാരണം എന്റെ രാജാവ് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. Because my God has never failed. അവൻ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. For he is victorious. നാളെയും അവൻ ജയിക്കും. And he will win with me ഞാൻ tomorrow. ജയിക്കും. And I will also win. Hallelujah. Hallelujah. That's the kingdom. That is the kingdom of heaven. Jesus. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ വ്യക്തികൾ ദൈവരാജ്യം. And those who are set that way are in the kingdom of heaven. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടം ദൈവരാജ്യം. The group of people who have set in this way, they are the kingdom of heaven. അങ്ങനെ പലരായ നമ്മളല്ലേ ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത്. Aren't we who are set in like way manner? നിങ്ങളൊരു ദൈവരാജ്യം, You are a kingdom of God, ഒരു കൊച്ചു ദൈവരാജ്യം. a small kingdom of God. വേറൊരു കൊച്ചു ദൈവരാജ്യം. Another person is a small kingdom of God. വേറൊരു കൊച്ചു ദൈവരാജ്യം. Another person in another kingdom of God. എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചു വരുന്നു. When they all come together, വലിയ ദൈവരാജ്യം. it is a bigger kingdom of God. സഭ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യമായിരിക്കണം. The church should be the kingdom of God. സഭ കേവലം മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടമായിരിക്കരുത്. The church should not simply a gathering of people. സഭ
സംഘമാവരുത്. And the church should not be a simple gathering, a രണ്ടോ മൂന്നോ society of പേർ people. എന്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുന്നിടത്തൊക്കെയും അവന്റെ നടുവിൽ അവൻ വരാം എന്നല്ലേ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്? Did he proclaim, where 2 or 3 are gathered in my name, I am there? വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ സഭകളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്നത് ദൈവപുത്രനായ യേശുവാണ്. In Revelation chapter 1, you see Jesus Christ himself standing in the midst of the churches. കാണേണ്ടത് യേശുവിനെയാണ്. Jesus should be seen in the churches. സഭയിൽ കേൾക്കേണ്ട ശബ്ദം യേശുവിന്റെ ശബ്ദമാണ്. And it should be the voice of Jesus that is heard in the churches. പെരുവെള്ളത്തിന്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെ. And his voice is like mighty waters. മനുഷ്യർക്ക് സംസാരങ്ങളുണ്ട്. And people have voices. ശബ്ദങ്ങളുണ്ട്. And they have thoughts. അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. They have opinion. അവന്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങിയാൽ But his voice, if it is thunder, എല്ലാത്തിന്റെയും മീതെ മുഴങ്ങും. it will be above all other ബാക്കി voices. എല്ലാ ശബ്ദവും നിർത്തിക്കോണം. And every other voice should stop. ബാക്കി എല്ലാ ശബ്ദവും അതിന്റെ കീഴിൽ നിന്നോണം. All other voices should be below it. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഇന്നും ദൈവസഭ മനുഷ്യൻ ഭരിക്കേണ്ടതല്ല. Even today, man should not rule over the kingdom of God. ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നു, And again, I tell you, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭരണമല്ല ദൈവസഭയിൽ നടക്കേണ്ടത്. kingdom of God should not be ruled by men. ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ ഭരണമല്ല ദൈവസഭയിൽ നടക്കേണ്ടത്. The church should not be ruled or by ഒരു the church committee. board അല്ല കാര്യങ്ങൾ The തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. church board cannot take സഭ decisions. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം പറയണം. God ought to say what should be done. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൈവം സംസാരിക്കണം. And in Holy Spirit, He will speak to you. പരിശുദ്ധാത്മ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഒരുത്തൻ അതിനെ നയിക്കണം. And one who hears the Holy Spirit should lead them. പരിശുദ്ധാത്മ ശബ്ദത്തിന് വിധേയപ്പെടുന്ന ഒരു ബോർഡ് ചർച്ചിന് വേണം. There should be a board that is under the submission of the Holy Spirit in the church. മിടുക്കന്മാരുടെ ഒരു സംഘമല്ല ദൈവസഭ ഭരിക്കേണ്ടത്. And there should not be a group of talented people who lead the ആയിക്കോട്ടെ, church. എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആളുകൾ ഇരിക്കട്ടെ. It is time for you to be educated. സമ്പത്തുള്ളവർ ഇരുന്നോട്ട്. And when they have their പക്ഷേ വിദ്യാഭ്യാസം ഇതിനെ ഭരിക്കരുത്. but education is not the അവരുടെ criteria. ജ്ഞാനം ഇതിനെ ഭരിക്കരുത്. Their talent or knowledge should not be ruling over the church. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? You know why? ഇതിനകത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട മണ്ഡലം ആത്മമണ്ഡലം. Because what ought to be handled inside of it is spiritual. Hallelujah. ഭൗമമണ്ഡലമല്ല സഭയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ളത്. The church is not handling a physical material thing. പിശാചിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. And you should handle the devil. പിശാചിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മിടുക്കൻ ഭൂമിയിൽ ആരുണ്ട്? Who is smart enough to handle the devil here on the earth? പിശാചിനെ പോലെ ജ്ഞാനിയായ ഒരുത്തൻ ഏത് പളകുരുതി പഠിച്ചവനുണ്ട്? And who has been learned in this world, who is smart as the devil? പിശാചിന്റെ ബലത്തോട് കിടപിടിക്കാൻ പറ്റിയ ശാരീരിക ബലമുള്ളവൻ ആരുണ്ട്? Who has the strength to fight against devil? പിശാച് പറഞ്ഞ ലോകം മുഴുവൻ എന്റേത്. And the devil said, all of the earth is mine. അവന്റെ പണത്തോട് കിടപിടിക്കാൻ പറ്റിയ പണക്കാരൻ ദൈവസഭയിൽ എവിടെ? And who is the wealthy one in the church who has enough to compete against devil? വന്നാലോ But if on the other hand God comes down, അവൻ നടുങ്ങും. and he will come അവന്റെ down, ഭൂതശക്തികൾ നടുങ്ങും. the power of the devil will be subdued. ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ദുഷ്ട ശക്തികൾ നടുങ്ങും. And the authority and rule that has been അത് established will be പറയും, broken. "എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ മേല. And he will say, I cannot stand. ഞാൻ പോവുകയാണ്." I'm leaving here. കേട്ടിട്ടില്ലേ ചില ഭൂതങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു മുഴുവൻ തീയാണ്. And haven't you heard some devil say, this is all ഇരിക്കാൻ fire? മേല. I cannot sit here. ദൈവത്തിന്റെ തീ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. For the fire of heaven has come down. പാസ്റ്ററുടെ മിടുക്കൊണ്ടത് സംഭവിക്കില്ല. It will not happen because how smart the കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ pastor is. മിടുക്കൊണ്ടത് സംഭവിക്കില്ല. It will not happen because of the സഭയിലെ committee. തലവന്മാരുടെ മിടുക്കൊണ്ടത് സംഭവിക്കില്ല. Because of the pride of people that will not happen. വേദശാസ്ത്രികളുടെ മിടുക്കൊണ്ടത് സംഭവിക്കില്ല. That will not happen because of philosophy. ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങിയാൽ, But the presence of God will. പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി ഇറങ്ങിയാൽ, The Holy Spirit will. ദൈവ കൃപയെ The അവതരിച്ചാൽ grace of God were to come. അത് സംഭവിക്കും. That will happen. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയും, Tonight I repeat again. ദൈവസഭ ദൈവരാജ്യമായിരിക്കണം. And the church should be the kingdom of God. അതിനകത്തൊരു ഭാവിയില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. And I do not say there is no other part. അതിനകത്തൊരു തെറ്റുമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. I do not say there is any fault in it. ഇതിനകത്ത് രണ്ടുമുണ്ട്. There are both പക്ഷേ things. ഭരിക്കേണ്ടത് But the ദൈവമാണ്. rule should be God himself. തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ദൈവമാണ്. And He is the one who should direct it. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. See, ഇത് വേറൊരു ലോകമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? And did we say this is another world? ഇത് സ്വർഗരാജ്യമാണല്ലേ പറഞ്ഞത്? And did we say this is the kingdom of അതിന്റെ heaven? സിസ്റ്റംസ് വേറെയല്ലേ? Aren't the systems different? നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അറിയാമോ? You know what we do? ലോകത്തിലുള്ളത് മുഴുവൻ സഭയെ കൊണ്ടുവരാനാണ് We നമ്മുടെ ശ്രമം. copy the systems of the world into the church. ലോകത്തോട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ശ്രമം. We try to identify with the No, world. no, no, no. പുതിയ നിയമം പറയുന്നത് അതല്ല. The New Testament does not പുതിയ say നിയമം that. പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ലോകക്കാരായിരിക്കാതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു.
You are not of this world, I have taken you out of this അതുകൊണ്ട് world. ലോകത്തിന് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. Therefore you can never love the world anymore. ലോകത്തിന് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല. And therefore the world will not love you anymore either. നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല. They cannot like you. കാരണം നിങ്ങളുടെ രീതിയല്ല അവരുടെ രീതി. Because their ways are not your നിങ്ങൾ ways. വേറൊരു ലോകക്കാർ. You are of another അവർ world. ഈ ലോകക്കാർ. They are of this world. ഇത് തമ്മിൽ ഷാർപ്പ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഉണ്ട്. And there is a distinction between these two. എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണം. There will always be. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം. That is the kingdom of God. ഇത് ഒരു പുരോഹിതന്മാരുടെ രാജ്യമാണ്. This is a kingdom of the priests. 1 Peter chapter 2 verse 4 9 വരെയുള്ള വാക്യം. till verse 9. എന്താണ് 9 വാക്യം? നിങ്ങൾ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതി, രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്തം ജനവുമാണ്. You are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, chosen out of this world, that you may be declaring the praises of him who called you out of darkness into this wonderful light. 2-4-5 എന്താണ് പറയുന്നത്? മനുഷ്യർ തന്നെയെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ ജീവനുള്ള കല്ലായ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന പോലെ ആത്മീക ഗ്രഹമായി ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ആത്മീക യാഗം കഴിപ്പാൻ തക്ക വിശുദ്ധ പുരോഹിത വർഗമാകേണ്ടതിന് പണിയപ്പെടുന്നു. And it says in verse 4 and 5 that the living stone rejected by men, chosen by God to be precious, you likewise as living stones be built up as a spiritual house, that you may offer spiritual sacrifices acceptable unto God through Jesus Christ. In simple language I can tell you, ഈ ദൈവരാജ്യത്തുള്ള എല്ലാവരും പുരോഹിതന്മാരാണ്. and everyone in this kingdom of God are priests. അല്ല പറഞ്ഞത്, ഈ രാജ്യമേ പുരോഹിതന്മാരുടെ രാജ്യമാണ്. This kingdom is of the priests. പുരോഹിതനല്ലാത്ത ഒരാളും ഇതിനകത്ത് പ്രജയായിട്ടില്ല. There are no foot soldiers here in this kingdom who are not priests. അതൊരു സ്ട്രേഞ്ച് കാര്യമാണ്. That is indeed strange. മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യമാണ്. Something that human beings cannot understand. സാധാരണ എല്ലാ മതത്തിലും എങ്ങനെയാണ്? And commonly, how is it? കുറച്ച് പുരോഹിതന്മാർ, A few priests, ബാക്കിയെല്ലാം ജനം. everybody else are commoners. ആണല്ലേ എല്ലാ മതത്തിലും? Isn't that the way it is in all religions? ക്രിസ്തീയ മതത്തിന്റെ ചിന്തയിലും അതല്ലേ? Isn't that the thought and even in Christianity? കുറച്ച് ജനം, A few people, a few priests, വളരെ കുറച്ച് പുരോഹിതന്മാർ. a few priests and a lot of people. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ. And that's the way it is. ഇസ്രായേലിലും അങ്ങനെയായിരുന്നു. That's the way it was in Israel also. ജനം വലിയൊരു കൂട്ടം, There was a large number of people, ഒരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒറ്റ ഒരുത്തന്റെ മക്കൾ മാത്രം പുരോഹിതന്മാർ. and just one group of family from one family where they were the priests. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ സിസ്റ്റം മാറി. Here the system is changed. എന്താ സിസ്റ്റം? What is the new system? ഇതിനകത്ത് പുരോഹിതനല്ലാത്ത ഒരംഗമില്ല. There is no one inside here other than the priest. Listen to me very carefully. And pay attention. ഞാൻ എടുത്തു പറയും. And again I repeat. ഇത് മുഴുവൻ പുരോഹിതന്മാരുടെ രാജ്യമാണ്. This is a kingdom of priests. ദൈവരാജ്യം അങ്ങനെയാണ്. The kingdom of God is like that. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ And അത് exactly ദൈവത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ പേർപ്പസ് ആയിരുന്നു. that was the original purpose of God. പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അതായിരുന്നു. That was the intention of God in the Old Testament. വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പുറപ്പാട് പുസ്തകം 19-5 And have you read Exodus chapter 19 verse 5 and 6? ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. That was a desire of God about Israel. പുറപ്പാട് 19-5 Exodus chapter 19 verse 5 and 6. കോൺട്രവേഴ്സി ആയിട്ട് തോന്നിയാലോ? ഒന്ന് വായിച്ചു. ആകയാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്ക് കേട്ട് അനുസരിക്കുകയും എന്റെ നിയമം പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സകല ജാതികളിലും പറ്റ് പ്രത്യേക സമ്പത്തായിരിക്കും. ഭൂമിയൊക്കെയും എനിക്കുള്ളതല്ലോ. നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു പുരോഹിത രാജ്യത്വവും. നിങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ മൊത്തം എനിക്കൊരു പുരോഹിത രാജ്യത്വവും വിശുദ്ധ ജനവും ആകും. If you keep my covenant, you will be a holy nation and a kingdom of priests unto me. ഇസ്രായേൽ മുഴുവൻ പുരോഹിതന്മാരുടെ രാജ്യമായിരിക്കാനാണ് ദൈവം അവരെ എടുത്തത്. God chose Israel that they would
to your mind when you talk about priests ദൈവത്തിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റിയാണ്. and going close to God? അതല്ലേ ജനത്തിന് പുരോഹിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ദൈവത്തിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റിയാണ്. Someone who is fit to go close to God. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. Not everybody else can go to God. അവർ പറഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനെ വിശുദ്ധരാണോ? And are we holy like the അല്ലല്ല, priests? നമ്മളിങ്ങനെ No. ഓർഡിനറി ലൈഫ് ഒക്കെ നയിക്കുന്നവരല്ലേ. We are നമുക്ക് people ചെല്ലാൻ who പറ്റില്ല. conduct ordinary lives. എന്നാൽ പുരോഹിതന്മാർ പ്രത്യേകം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. But the priests, they have been അവർക്ക് purified. ചെല്ലാം. And they can go close to God. അവർക്ക് ആരാധന അർപ്പിക്കാം. They can give sacrifices unto അല്ലേ? God. പഴയ നിയമത്തിൽ അവരല്ലേ ആരാധന അർപ്പിച്ചിരുന്നത്? Aren't they the ones who gave offering in the Old അവർ Testament? ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് ചെല്ലാവുന്നവർ, Aren't they the ones who can go close to ആരാധന God? അർപ്പിക്കാൻ അവകാശമുള്ളവർ. They have the right to give a sacrifice. അതാണ് പുരോഹിതന്മാർ. They are the priests. ദൈവം ആദ്യം ആഗ്രഹിച്ചത് കുറച്ച് പേര് വാ, ബാക്കി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദൂരെ നിൽക്കൂ എന്നല്ല ദൈവം ആദ്യം ആഗ്രഹിച്ചത്. God did not desire that just some of you come close to me, all of you stand apart. ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച തന്റെ സകല ജനവും അടുത്ത് ചെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കണം. God desired that all of the people would come close to him and sit next to him. ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയതുപോലെ സകലരും ചെന്നിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു. God desired that just as in the Garden of Eden, that people would come to him and commune with him. ദൈവം ആഗ്രഹത്തിൽ തന്നെ കൽപ്പന കൊടുത്തു. And he gave his commandment in that way. കൽപ്പന കൊടുത്തപ്പോഴേ ലംഘിച്ചു. And even immediately man disregarded it. ദൈവം പറഞ്ഞു നീ എല്ലാവരും വരണ്ട. And then God said, don't come near me. കൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ മേല, അപ്പൊ നീങ്ങോട്ട് വരണ്ട. And those who cannot obey, don't come near me. അവൻ എന്റെ അടുത്ത് വരണ്ട. Don't come near me. അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർ മാത്രം. Only who is willing to obey should come near me. അതിന് ദൈവം ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് അഹരോനെയും കുടുംബത്തെ എടുത്തത്. And that is why he created an alternative of Aaron and his children. ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞ ഒറിജിനൽ പേർപ്പസ് അതല്ല. That was not the original purpose. ഒറിജിനൽ പേർപ്പസ് എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ ആളുകൾ മൊത്തം പുരോഹിതന്മാർ. And the original purpose was that everyone should come as priests to him. പഴയ നിയമത്തിൽ പാപം കൊണ്ട് അത് നടന്നില്ല. And because of sin, it was not fulfilled in the Old Testament. പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന സംവിധാനം. And you look at the way he has brought it in the New Testament. അവിടെ നടക്കാഞ്ഞത് ഇവിടെ നടപ്പാക്കും. And what he could not fulfill, he wants to do it here. അവിടെ തോറ്റത് ഇവിടെ ജയം വന്നിരിക്കുന്നു. What has failed has been victorious. ജഡത്തിന്റെ ബലഹീനത നിമിത്തം ന്യായപ്രമാണത്തിന് കഴിയാഞ്ഞതിന് സാധിപ്പാൻ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ അയച്ചു. And because of the weakness of the flesh and because what the law could not fulfill, God sent his only begotten son. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? Therefore, what happened here? ഇപ്പൊ രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ല. It is not longer two departments. ജനം ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, And the people one group, പുരോഹിതൻ വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. priests another department. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ദൈവം നിർത്തി. God stopped that manner. ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നത് ദൈവം നിർത്തി. God stopped it. നിർത്തിയിട്ട് ദൈവം പറയുന്നു, And then he says, എന്റെ ജനം മുഴുവൻ പുരോഹിതന്മാർ. all my people, they are my മുഴുവൻ priests. രാജകീയ പുരോഹിതന്മാർ. They are my royal priesthood. Please understand. And we ought to understand. ഈ ദൈവത്തിന്റെ ജനം മുഴുവൻ രാജകീയ And പുരോഹിതന്മാർ. the people of God, you are royal priesthood of God. ചൂടെ ഞാൻ തെളിച്ച് പറയട്ടെ, Let me make it clear to you. അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും മനസ്സിലാവില്ല. You may not understand it. Why? പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു ദേവാലയം ഉണ്ടായിരുന്നു. In the Old Testament, there was a temple. എന്താണ് ദേവാലയം? What was the temple? അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം താമസിക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിടം. Literally a building where God would abide. അതാണ് ദേവാലയം. That was a temple. ദൈവം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. And they had it amongst them. അതിന്റെ നിയമം And the rule amongst them, എല്ലാവരും അടുത്ത് വരരുത്. don't all of you come near me. നിങ്ങൾ ജനം ദൂരെ ഇരിക്കണം. You people stand apart. ദൈവം ഇരിക്കുന്ന മുറിയിൽ അടുത്ത മുറി പോലും വരരുത്. Don't even come near the room where God sits. എന്താണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? What is written? അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല, പക്ഷേ അവിടുത്തെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഡു നോട്ട് എൻറ്റർ. And there was a clear direction not to enter. അപ്പൊ അടുത്തൊരു മുറി വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട പുരോഹിതന് മാത്രം വരാവുന്ന മുറി. Then there was a room only the priest who was sanctified could enter. ആരും അവിടെ കയറിക്കൂടാ. No one else should go there. അതിനടുത്ത മുറി ദൈവം ഇരിക്കുന്ന മുറി. And then there is a place that God sits next to the room. അത് അകത്തെ മുറി. That was the innermost room. ഒരു കാരണവശാലും ഒരു മനുഷ്യനോട് കയറി പോകരുത്. And by any means should no man go there. ആണ്ടിലൊരിക്കൽ ഒരാക്കിയല്ല. Once in a year, one person ഒരു could കൃത്യ ദിവസം. on a particular day. പക്ഷേ ആ ദിവസം മൊത്തം ചാടി കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല. But you cannot go any time during the day. ഭയങ്കര നിബന്ധനകളാണ്. There were very harsh restrictions. നിബന്ധനകൾ അറിയണമെങ്കിൽ ലേഖ്യ പുസ്തകം 16-ാം അധ്യായം വായിച്ചു നോക്കണം. If you were to read Leviticus chapter 16, you can read, see, understand it. അവൻ മാത്രം ചെല്ലാം. He alone can go there. അത് പേടിച്ചാണ് ചെല്ലുന്നത്. And he's trembling and fear goes there. സ്തോത്രം. ഇതാണ് 3 കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ദേവാലയം.
is the temple with 3 compartments. എന്താണെന്ന് പറയാനുള്ളത്? And what is said there? ഇത് ജനം, And here's the people, ഇത് പുരോഹിതൻ, here's the priest, ഇത് മഹാപുരോഹിതൻ. here's the most high priest. സ്തോത്രം. Hallelujah. എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ? You know what happened? യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു. Jesus died on the cross. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ? And then what happened? ദൈവം ഇരിക്കുന്ന മുറിയുടെ മുമ്പിലുള്ള തിരശ്ശീല ദൈവം കീറി. Jesus tore the veil that was separating the innermost sanctuary to the outer. ദൈവം കീറിക്കളഞ്ഞു. God tore that apart. എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം? What does that mean? ഇനി കേറരുത് എന്നല്ല. It doesn't mean don't go anymore. Do not enter എന്ന ബോർഡ് ദൈവം നീക്കി. He removed the board saying do not enter. എന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറയുക, And then he proclaims, വരൂ, come on, അടുത്ത് വരൂ, come close to me. ദൂരെ നിൽക്കരുത്. And don't be far apart. ഇവിടെ ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. And here is the high priest. അവന്റെ രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. And his blood sanctifies. ആരെയും He ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. can purify. ഏത് പാപത്തെയും പോക്കുന്നതാണ്. He can wash any sin. അതുകൊണ്ട് ദൂരെ നിൽക്കരുത്. Therefore don't stand far apart. എബ്രായരുടെ 10-ാം അധ്യായം Hebrews chapter 10, 19 മുതൽ 21 വരെ. in verse 19 to 20. യേശു തന്റെ ദേഹമെന്ന തിരശ്ശീല നമുക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിയപ്പോൾ When Jesus, he crucified, he broke his ദൈവം bread. പറഞ്ഞു, "Come on everybody." And he called and beckoned each one of you inside. Listen. ദൈവം ആ ദേവാലയം നിർത്തി. He stopped that temple. അതേ ആ ദേവാലയം നിർത്തി. He stopped that Old Testament temple. ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ദൈവാലയം ഭൂമിയിലില്ല. There is no such temple here on നിങ്ങൾ the earth. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും ദൈവം അവിടെ വന്ന് താമസിക്കത്തില്ല. No matter how well you may make it, he will never come and abide in it. അറിയോ, എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും ദൈവം അവിടെ വന്ന് താമസിക്കില്ല. No matter how you make it, he will not come there. അത് ദൈവം വിട്ടുകളഞ്ഞു. God forsook that temple. ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഈ 3 കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ദേവാലയം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. And there are Christians who make such Christian temples with 3 compartments. എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം? You will say what the meaning of it is. സാധാരണക്കാരാ ദൈവത്തിലേക്ക് വരരുത്. Ordinary people don't come near God. നീ ദൂരെ നിൽക്ക്. Stand far apart. എന്താണ് സ്വർഗ്ഗത്തിന് പറയാനുള്ളത്? What does heaven have to say? യേശുവിന്റെ മരണനിമിത്തം എന്താ പറയുന്നത്? Because of the death of Jesus. ദൂരെ നിൽക്കാതെ അടുത്ത് വരൂ. Don't stand far away, come near me. ഹേയ്, പഴയ ദേവാലയം നിന്നു. And the old temple is no more. ഇന്ന് അങ്ങനെ സിസ്റ്റം ദൈവം അംഗീകരിക്കില്ല. God does not accept such a system anymore. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും ദൈവം അംഗീകരിക്കില്ല. No matter how you make it, he will not accept it. എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയത്? What else do you need? നിങ്ങൾക്ക് ദൂരെ നിൽക്കണോ അടുത്ത് വരണോ? Do you want to be far apart or nearby? പുറത്ത് വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകണമോ അടുത്ത് വന്ന് ദൈവത്തെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് പോകണമോ? Do you want to be a passerby looking from outside or come near and bow down before him? വല്ലവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ എന്ന് പറയണമോ? അത് അടുത്ത് ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വെച്ച് എന്റെ പിതാവേ Do you want to compel എന്ന് somebody? പറഞ്ഞിട്ട് പോകണമോ? അനുഭവിച്ചിട്ട് പോകണമോ? Do you want to compel somebody else on your behalf to go tell him? Or do you want to come close to him പഴയ and embrace him and tell him, Lord, I love you? പഴയ ദേവാലയം നിർത്തലാക്കിയിരിക്കുന്നു. The Old Testament temple is stopped. പഴയ ദേവാലയം നിർത്തലാക്കിയത് കൊണ്ട് And because that Old Testament temple is stopped, അവിടുത്തെ സിസ്റ്റം നിർത്തലാക്കി. and the system is also stopped, എന്തിനാണ് ആ പുരോഹിതൻ why do we need that old priest? കൊണ്ടുവരുന്ന ജനത്തിന്റെ യാഗം വാങ്ങാൻ, In order to receive that sacrifice the people bring, അവർക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കാൻ. in order to offer it on their behalf. എന്തിനാണ് മഹാപുരോഹിതൻ? Why is that high priest? എനിക്ക് ദൈവത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. Because I cannot go to ഞാൻ God. ചെന്നാ മരിച്ചു പോകും. Because I go, I will die. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പകരം അവിടെ ഒന്ന് പോവാൻ. He will go in my stead. അതിനാണ് ആ സിസ്റ്റം. That was the system. ആ സിസ്റ്റം ദൈവം മാറ്റി. God changed that system. അഹരോന്റെ സിസ്റ്റം ദൈവം മാറ്റി. God changed the system of Aaron. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. And the meaning of it, ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം, and the meaning of it, ദൈവം നിന്നോണ്ട് വിളിച്ചു പറയാണ്, God is standing and നിങ്ങളുടെ proclaiming. പേര് വിളിച്ചോണ്ട് വിളിച്ചു പറയാണ്, പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന നീ ഇനി കേറി വാ. And he's calling your name. You who is outside, come inside. ആരും നിന്നെ തടയാൻ നിൽക്കണ്ട. And no one is hindering you. ഒരാളും വഴിക്ക് ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട. No one will. Come on, നേരിട്ട് കേറി വരൂ എന്ന് മഹാരാജാവ് പറയുമ്പോൾ The king is calling you to come inside. അതല്ലേ പദവി? Isn't that the privilege? അതോ വേറെ ആളെ ആശ്രയിച്ച് ഇനി നിൽക്കണോ? Or you have to stand with compelling അവൻ someone else? പറയുന്നിടത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണോ? And you are to be not to What be do hindered. you want? But what do you want? സ്തോത്രം. ദൈവം വേറെ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. God has made another system. എബ്രായ ലേഖനം 7-ാം അധ്യായം Hebrews chapter 7, 11 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കൂ. verse 11 onwards. എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? You know what is said? ലേവ്യ പൗരോഹിത്യം മാറ്റി. And the Levitical അതിന് priest പകരം ഒരു പൗരോഹിത്യം ഉണ്ടാക്കി. he has made another priesthood. അത് മൽക്കീസദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള ഒരു And it is in the പുരോഹിതൻ. order of Melchizedek. എന്താ സംഭവം അറിയാമോ? You know what happened? മഹാപുരോഹിതനായ യേശു സ്ഥാനമേറ്റേക്കാൻ പോകുന്നു. And here Jesus Christ has received the authority of the high priest.
said yes. എന്ത് സംഭവിച്ചു? And then what happened? മഹാപുരോഹിതൻ തന്റെ ഉടുപ്പ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. And the high priest tore his clothes apart. അതല്ലേ മത്തായി സുവിശേഷം 27-ാം അധ്യായം പറയുന്നത്? Isn't that what Matthew chapter 27 says? മഹാപുരോഹിതൻ തന്റെ ഉടുപ്പ് വലിച്ചു കീറി. And the high priest tore his clothes. അത് അവരുടെ സംസ്കാരമാണ്. And that was his culture. എന്താണ് അവരുടെ രീതി അനുസരിച്ച്? And according to their custom, what was it? സങ്കടം വന്നാൽ ഉടുപ്പ് കീറും. When they are sad, they would render their clothes ഭയങ്കര down. സങ്കടം വരുമ്പോൾ ഉടുപ്പ് വലിച്ചു കീറും. And when they're very sad, they would tear their clothes. മഹാപുരോഹിതൻ ഉടുപ്പ് കീറി. And the high priest, they tore his clothes. മത്തായി 27-ാം അധ്യായം, Matthew chapter 27 26-ാം അധ്യായം, 63 മുതൽ 65 വരെ. and chapter 26. ലേവ്യ പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യം. In Leviticus chapter 20, ദൈവത്തിന്റെ ഒരു നിയമമുണ്ട്. God has a rule. എന്ത് സങ്കടം വന്നാലും However sad you are, മഹാപുരോഹിതൻ ഉടുപ്പ് കീറാൻ പാടില്ല. and the high priest should not tear your clothes. ഒരു കാരണവശാലും By no means. അവൻ ഉടുപ്പ് കീറാൻ പാടില്ല. He should not tear his clothes. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? And what happened? സത്യ പുരോഹിതൻ നിത്യ പുരോഹിതൻ സ്ഥാനമേക്കാൻ പോകുന്നു. And here the true high priest and eternal high priest is going to take the rule. അവിടെ ഇരുന്നവൻ അവന്റെ ഉടുപ്പ് കീറി അവന്റെ പൗരോഹിത്യ സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ചു. And he tore his clothes and he forsook his authority of the priesthood. അവനത് അർത്ഥമാക്കിയില്ല. He did not understand the law. പക്ഷെ അതാ സംഭവിച്ചത്. But that is what literally happened. സ്തോത്രം. Hallelujah. എനിക്കൊരു പുരോഹിതൻ, മഹാപുരോഹിതൻ. I have a high priest. ദൂരെ നിൽക്കാൻ പറയുന്ന പുരോഹിതനല്ല. He's not a priest who tells you to stand കേറി apart, വാ എന്ന് പറയുന്ന but one പുരോഹിതൻ. who says, come inside. ഹേ, നിങ്ങൾക്കൊരു പൗരോഹിത്യം തരാൻ ദൈവം വിളിക്കുന്നു. He's calling you to give you a priesthood. സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? Are you prepared to receive it? പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? Are you prepared to receive it? അടുത്ത് എല്ലാം തയ്യാറാണോ? Are you prepared to go near അതോ him? ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ട് എന്നെ കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയണോ? Are you standing apart and say, I'm no good? ആര് പറഞ്ഞു നിന്നെ കൊള്ളില്ല എന്ന്? Who said that you're not good? നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ യേശുവിന്റെ രക്തം തയ്യാർ. He has given his blood to wash you. അന്തർമന്ദിരത്തിൽ കയറി ചെല്ലത്തക്കവണ്ണം നിന്നെ കഴുകാൻ അവൻ തയ്യാർ. He is prepared to sanctify you that he may go inside. അതിനുള്ള പ്രാഗൽഭ്യം തരാൻ തന്റെ ആത്മാവിനെ പകർന്നു തരാൻ അവൻ തയ്യാർ. He is prepared to give you the spirit that you may have the good ഒരു conscience. അഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരുവാൻ അവൻ തയ്യാർ. He is prepared to give you an anointing that you Come may on, പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് കണ്ടുകേട്ട് പോകുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി തന്റേടമായി വിളിച്ചു പറയൂ, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതൻ. and stop standing outside and looking from the outside, but say, proclaim that I am a priest who will go inside. സത്യം അറിയണേ സഹോദരങ്ങളെ, And dear children, know the truth. പണ്ടത്തെ ദേവാലയമില്ല, The old temple is no more. പണ്ടത്തെ പൗരോഹിത്യമില്ല. The old priesthood is അത് no ദൈവം more. നിർത്തി. God has അതിന് പകരം തന്നെ ജനത്തെ മുഴുവൻ പുരോഹിതന്മാരാക്കി തീർന്നു. God has made all of you as priesthood in the other stand. പണ്ടത്തെ യാഗമില്ല, The old sacrifice is no more. പണ്ടത്തെ ദേവാലയമില്ല, പുരോഹിതനില്ല, യാഗമില്ല. The old temple is no more priests and no more sacrifice. എന്തുകൊണ്ട്? But what has? എബ്രായ ലേഖനം 10-ാം അധ്യായം In Hebrews chapter 10, മുഴുവൻ വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചു നോക്കൂ. go home and read it all. ഒരു ഭയങ്കര യാഗം നടന്നിരിക്കുന്നു. There was a great sacrifice, ശക്തിയുള്ള യാഗം a നടന്നിരിക്കുന്നു. very powerful sacrifice. എല്ലാ പാപവും ഒറ്റയടിക്ക് പോക്കിയ ഒരു യാഗം It നടന്നിരിക്കുന്നു. was a sacrifice that did away once ദൈവം and ഈ for all. യാഗം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. God has accepted it. ഇനി ഒരു യാഗവും ഇതിന് ആവശ്യമില്ല. There is no more sacrifice needed. ദൈവം പറയുന്നു മതി. God said, this is ഇത് sufficient. മതിയായ യാഗം. This is sufficient. യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. The blood of Jesus forsakes all sins and washes അവന്റെ all രക്തത്തിന് sins. കഴുകാൻ പറ്റാത്ത ഒറ്റ പാപമില്ല. There is no sin his blood cannot wash അവനെ away. വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു പാപിയില്ല. There is no sinner he cannot cleanse. ഏത് പാപിയായും അവനെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. And any sinner he can cleanse and bring him to new. മതി, ഈ ഒറ്റ യാഗം മതി. And this one sacrifice is all that is This needed. is sufficient. And this is sufficient of the blood of Jesus. നിങ്ങൾ ഇനി വേറൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നാൽ If you bring something else, എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം? what does that mean? ആ യാഗം പോരാന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക. You are saying that Jesus was not enough. അത് ഭയങ്കര ഒഫൻസ് ആണ്. That is a great offense against the Lord. ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര ഒഫൻസ് ആണത്. That is a great offense to God. യേശുവിന്റെ രക്തത്തെ നിങ്ങൾ ചെറുതാക്കി കാണിക്കുക. You are belittling the blood of Jesus. യേശുവിന്റെ യാഗത്തെ നിങ്ങൾ കൊച്ചാക്കി കാണിക്കുക. Making small the sacrifice of God. ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീച പാപിയുടെ പാപം പരിഹരിക്കാൻ യേശുവിന്റെ രക്തം ചിന്തപ്പെട്ടിരിക്കെ And the blood of Jesus has been shed that he may wash the sin of even the greatest of sinners of the world. നിങ്ങൾ വേറെ യാഗം കൊണ്ടുവന്നാൽ If you bring any other നിങ്ങൾ sacrifice, ദൈവത്തെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുക. you are insulting God. No, no, no. വേറെ യാഗം ഇല്ല. There is no other sacrifice. യാഗം വേണ്ട. That is not needed. മതിയായത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. For he has done everything for you. Come on, ദൈവം ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. He has brought a new system for you. എനിക്ക് പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ കയറിച്ചാൽ ധൈര്യം തന്നിരിക്കുന്നു. And he has given me courage. യേശുവിന്റെ രക്തം എന്നെ He കഴുകിയിരിക്കുന്നു. has washed me with his അവന്റെ blood. ആത്മാവിനാൽ എന്നെ He has വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. cleansed me with his spirit. ദൈവം എന്നെ സ്വന്തം
to my body, and I am now the temple. ദൈവം ഇനി അങ്ങ് ദൂരെയല്ല. He's no more far away. വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ ചെന്നെത്തുന്നതല്ല ദൈവത്തിന്റെ ടെമ്പിൾ, അവന്റെ ആലയം. His temple is not something that is far away, that is a distant thing. ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ ആലയം. Your body is the temple of the ദൈവം living God. ദൂരെയല്ല. He is not far away. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ദൂരെ നിങ്ങൾ താമസിക്കാറുണ്ടോ? Do you live apart from your body far away? നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലല്ലേ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ Are you താമസിക്കുന്നത്? in your body all the time? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ആലയം. If that be so, this is the temple of the living ദൈവ God. മഹത്വം ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലം, And the glory of God ദൈവ descends. ശക്തി വെളിപ്പെടുന്ന സ്ഥലം, His power descends in your ദൈവത്തിന്റെ body. കൃപ വെളിപ്പെടുന്ന His സ്ഥലം, grace will be revealed in your body. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ എന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലം. And it is a place that God will use എനിക്ക് you വേണ്ടി to മാത്രമല്ല, എനിക്ക് not വേണ്ടി for you മാത്രമല്ല, alone, ആര് വന്നാലും but for anybody who comes. ഞാൻ തൊട്ടാൽ അതിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ If തൊടിയാണ്. I touch, he will be feel the presence of God. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാനൊരു നാട്ടിൽ കൂടെ നടന്നാൽ And if I walk through the land, ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം നടക്കുന്നതായി തീരാൻ. and it will be like the temple walking. ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ If I say a word, അത് ദൈവത്തിന്റെ വാക്കായി it will be തീരുവാൻ. like the words of God. Come on, നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു മഹത്വം, And there is a glory that fills you. അത്ഭുതകരമായ ദൈവ സാന്നിധ്യം. It is a miraculous presence of God. ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. For the kingdom of heaven is come. Come on, മനസ്സിലാക്കാമോ? And do you really understand it? ദൈവത്തിന്റെ purpose ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാമോ? Do you understand the purpose of നമ്മൾ God? ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ കൊച്ചു കാര്യമല്ല ദൈവം കണ്ടത്. It is not a simple thing that you ദൈവം have വലിയ found, കാര്യം കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. but he has seen a great thing in your life. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി കൊച്ചു കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേക്കാമോ? But can you stand up in a small ആ thing? ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ തയ്യാറാവോ? And are you prepared to stand? ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ തയ്യാറാവോ? Can you prepare to give the ദൈവ glory? സാന്നിധ്യത്തെ കൈക്കൊള്ളാൻ ഒന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ തയ്യാറാവോ? Are you prepared to stand for the glory of ഉമാന God to receive ഹത്തുറ it? വശത്തുരിയ ഹത്തുടിനിഗതിയ ലബാര ഹത്തരന്തി. ഓ ദൈവം ദൂരെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്നുള്ളത് ഇന്ന് രാത്രി അവസാനിക്കട്ടെ. And let all the reality from a distance be stopped today. വല്ലപ്പോഴും ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം എന്ന ചിന്ത ഇന്ന് രാത്രി And അവസാനിക്കട്ടെ. tonight let that thought from a distance be stopped that you may come close to him. രാജാവ് വന്ന് താമസിക്കട്ടെ, For the king has wants to come and live in you. മഹത്വത്തോടെ താമസിക്കട്ടെ, Let him live in you in glory. അധികാരത്തോടെ താമസിക്കട്ടെ, With authority. അതിന്റെ നിറവോടെ താമസിക്കട്ടെ. Come inside of you to live. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. നീ ഒരു ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ ആണെന്ന് ധരിക്കരുത്. And don't think that you run alone. ഞാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണെന്ന് ധരിക്കരുത്. Don't ever think that you're an ordinary person. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാരല്ല, You are not an ordinary person. നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യമാവണം. You are the kingdom of God. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമായി You തീരണം. are the temple of the living God. ഇതിനകത്ത് ദൈവം ഇറങ്ങി താമസിക്കണം. God should descend. ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞ പണ്ടത്തെ ദേവാലയത്തിൽ ദൈവം താമസിച്ചതുപോലെ ഇതിനകത്ത് വന്ന് താമസിക്കണം. Just as God abided in the temple of the old, He will come inside of you to live in you today. കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ചിന്ത വിടൂ. And forsake your small thoughts. ദൈവം പറഞ്ഞ ആ ഫുൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണ്ടേ? Come into the full significance of what He intended as a purpose. Let's take it. Oh my God. Thank you. I love you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. നിങ്ങളുടെ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതികളിൽ നിന്ന് രാത്രി പുറത്തു വരണം. And you should come out of your small thoughts. നിങ്ങളുടെ ലിമിറ്റഡ് എക്സ്പീരിയൻസസിൽ നിന്ന് രാത്രി പുറത്തു You വരണം. have to come out of your limited experiences. ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചത് മൊത്തം എനിക്ക് വേണം. And you are to experience everything God has for you. എന്നെ വിളിച്ച വിളി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പാം. And you should fulfill the calling of God. എനിക്ക് തരാമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കിട്ടണം. You should receive what God has promised you. അനുഭവത്തിന് എന്നെ വിളിച്ചത് എനിക്ക് അനുഭവിക്കണം. I should experience what God has prepared for you. ഞാൻ വെറും മനുഷ്യനായിട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. I'm not going to be an ordinary person anymore. ദൈവം ഇറങ്ങി താമസിക്കുന്ന മന്ദിരമായിട്ട് നടക്കാൻ പോകണം. And I'm going to be living abundantly in where God has called me. ദൈവം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ താമസിക്കുന്ന മന്ദിരമായിട്ട് ഞാൻ നടക്കാൻ പോകണം. I'm going to be a temple in which God abides. സ്തോത്രം. Hallelujah. എന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ ദൈവം ഇറങ്ങി താമസിച്ച് നടക്കാൻ പോകണം. And God is going to come down in me that He can live in me. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. Hallelujah. എന്നെ കാണുമ്പോൾ ശത്രുവിന്റെ ശക്തികൾക്ക് നടുക്കം തട്ടത്തക്കവണ്ണം അവ വഴിമാറത്തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമായിട്ട് നടക്കാൻ പോകണം. I'm going to walk as a temple where the devils will be afraid when they see me. വല്ലവരെ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ച് കാര്യം ചെയ്യുന്നവനായിട്ടല്ല. Not
to appoint somebody else for mine, കൃപ സ്വന്തമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക, that I may receive the grace of അടുത്ത് myself ചെന്ന് സ്വീകരിക്കുക, and go near him to receive it, നിറവ് അനുഭവിക്കുവാൻ that you may be fulfilled. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. I submit myself to you, Lord. ആത്മജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഗൗരവമുള്ളവരാണ്. Are you serious about your spiritual life? ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കുന്നു, ആത്മാവ് വിളിക്കുന്ന വിളിയെ പോകാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? Again, I ask you, are you prepared to go where the Spirit calls you? Jesus, come on, രാജാവേ, എന്റെ അകത്ത് വരണമേ. Oh King, come to me. സമ്പൂർണ്ണമായി എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ. Fill me completely, O God, എന്നെ മൊത്തം നിന്റെ രാജ്യമാക്കണമേ. that I may be completely your kingdom. എന്റെ ശരീരത്തിലെ മുഴുവൻ അവയവങ്ങളും ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിറയപ്പെടട്ടെ. Let all my organs, my being be filled with their glory. സ്വർഗ്ഗം മഹിമയോട് ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങി വരട്ടെ. Let the kingdom of God come in all glory into me. ആ ദൈവരാജ്യം മഹത്വത്തോടെ എന്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങി വരട്ടെ. Let the kingdom descend into me with all majesty. ആരാണ് ഇന്ന് രാത്രി പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റുപറയാൻ പോകുന്നത്? Who is going to, with authority, conviction, say and accept this? ഞാൻ ആത്മാവിൽ ഒന്നുകൂടെ വിളിച്ചു പറയും. In my spirit, I call to you once again. പരിമിതമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയും. The Holy Spirit is calling to you, saying, come out of that limited way of thinking. കൊച്ചു ചിന്തകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയും. The Holy Spirit is asking you to come out of your limited lifestyle. Jesus. Hallelujah. 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 Come on, അവന്റെ രാജ്യം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ആത്മാവ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. The Spirit of God is calling you to, inviting you to enjoy His kingdom. രാത്രി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ And you who are standing here ഈ tonight, പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ and if you understand the meaning of what is said, ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് രാത്രി വിളിച്ചു പറയും. inside and you will proclaim, രാജാവേ, okay, എനിക്കത് ഇഷ്ടം. I want to come to you. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വരുന്നു. I come to you, O God, എനിക്ക് കൃത്യമായി അങ്ങനെ രാജ്യമായിരിക്കണം. and I want to be an exact kingdom of God for you. എന്റെ ഇഷ്ടം ഇന്ന് രാത്രി നിർത്തലാക്കുന്നു. I stop my desires tonight. മാനുഷിക ഭരണം ഇന്ന് രാത്രി അത് നിർത്തലാക്കുന്നു. I stop my human government today. ചില മനുഷ്യർ എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എനിക്ക് ആത്മീയ താല്പര്യമുണ്ട്, എന്നാലും ചിലർ എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു. Even though I desire you, O God, some people control me. ഇന്ന് രാത്രി അതിന്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിൽ ഞാൻ പുറത്തു വരും. And I withdraw myself from that authority and come to you, O God. അങ്ങേക്കാൾ വലിയ ഒരാളില്ല. Because there is no one greater than you, O God. എന്നിൽ അങ്ങേക്കാൾ വലിയ ഒരാളില്ല. There is no one greater than you in my life. ബാക്കി ആരെക്കാളും വലുത് ദൈവമാണ്. For God is greater than everything. അവനാണ് നിങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയത്. He's the one who created you. അവനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിവ് He's തന്നത്. the one who gave you ability. അവനാണ് നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിലാക്കിയത്. He's the one who gave you a family. അവനാണ് സകലത്തിനും ആധിപത്യമുള്ളത്. He's the one who gave you എന്നാൽ authority. ഒന്നാമത്തെ കടപ്പാട് അവനോടാണ്. Your first obligation is to Him. വായിക്കുമെന്ന് പറയാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? Are you prepared to say? അവന്റെ പരമാധികാരം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പറയാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? Are you prepared to give the authority back to Him? രാജാവേ, I surrender to you completely. Are you prepared to say, "Oh King, I surrender to you"? കണ്ണടയ്ക്കുക ഒരു സ്വല്പസമയം. Close your eyes. ശരിക്കും ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നെങ്കിൽ If you truly understand it, and if you really mean it, and if you really mean it, ഹൃദയം തുറന്ന് വായി തുറന്ന് ഇന്ന് രാത്രി വിളിച്ചു പറയും. and open your hearts and open your mouths and proclaim. ഇന്ന് രാത്രി ഈ മുറിക്കകത്ത് ഒരു ആത്മമണ്ഡലം ഉണ്ടായി വരട്ടെ. And in this room, in this night, let there be a temple of God opened up. രാത്രി ആത്മാവ് ഒരു സ്പിരിറ്റ് realm നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുന്നു. And tonight, the spiritual realm is being opened up for you. പ്രവേശിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? Are you prepared to enter in? പിതാവേ, അങ്ങയുടെ മഹത്വം ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുന്നു. Oh God, let your glory visit us tonight. രാജാവേ, മഹിമയോടെ ഇവിടുന്ന് വരണമേ. Oh King, enter into me with more glory. അങ്ങയുടെ പരമാധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ ജനമായി ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണമേ. Oh God, give us the grace that we might accept you. ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു മനസ്സിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമേ.
bring us out of our limited thinking. ഞങ്ങളുടെ കുടുസായ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമേ. Oh God, bring us out of our narrow thoughts. പലരും പിടിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ചിലത് പുറത്തു വരട്ടെ. And let some come out of those limited ways and the bondage of the മനസ്സിന്റെ കെട്ടുകൾ ഇന്ന് രാത്രി അഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ. let the bondage of their minds be loosened. ദേശത്തെ ഇരുട്ടിന്റെ ആധിപത്യം കൊണ്ടുവന്ന ബന്ധനം ഇന്ന് രാത്രി ചിലതിൽ വന്ന് അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. Let the bondage of darkness upon the land be loosened tonight. ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചം ഇന്ന് രാത്രി ചില ബുദ്ധിയിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ. And let the light of heaven enter into their minds. Kingdom of God അതിന്റെ മഹത്വത്തിൽ ചിലതിന്റെ മേൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇറങ്ങി വരണമേ. Let the kingdom of heaven descend into your mind tonight. ദൈവമേ അതിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രിയുടെ പ്രത്യക്ഷമാകണമേ. Oh God, let your power be അതിന്റെ revealed. തേജസ് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇറങ്ങി വരണമേ. Let your glory descend into this room tonight. ഭയങ്കര പ്രകാശത്തോടെ ഇന്ന് രാത്രി ചിലർ ഇത് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടതിന് ആത്മാവിന്റെ മണ്ഡലം റിലീസ്ഡ് ആകട്ടെ. Oh, let the spiritual realm be opened up that they may depart from here with all the power and authority of their spirit. Hallelujah. Hallelujah. ഈ പറയുന്ന ദൂത് എല്ലാവരോടുമാണ്. And this message to everyone, ചിലരോട് മാത്രമല്ല. not to just few. നമ്മൾ എത്ര പേർ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിധേയപ്പെടും? How many of you will submit yourselves to the Holy Spirit tonight? ഈ വചനത്തിന് വിധേയപ്പെടും? How many of you will submit yourselves to the message എത്ര tonight? പേരാണ് രാത്രി തുറന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്? അങ്ങയുടെ രാജ്യം മഹത്വത്തോട് ഇതിനകത്ത് വരട്ടെ. How many of you will openly say, let your kingdom enter into my temple? ഇതിന് ദേവാലയമായി മാറട്ടെ. Let this become your temple, O God. ദൈവം വന്നങ്ങ് താമസിക്കട്ടെ. O God, come and live in me. ഇന്ന് രാത്രി അത് വിട്ടു. I live in for you, O God. ഹൃദയം തുറന്ന് അർത്ഥമാക്കി ഇന്ന് രാത്രി പറയുന്നവർ. And whoever will sincerely mean it of your heart. Come on, ഹൃദയം തുറന്ന് പറയൂ, വായു തുറന്ന് പറയൂ. Open your hearts and open your minds and say. ഒരു സ്വല്പസമയം അതിനെ ഉപയോഗിക്കൂ. And open your mouths for a few moments say that. ഇത് കേട്ടിട്ട് പോയാൽ ഒരു ഗുണമില്ല. And there is no use simply hearing the message. ഇന്ന് രാത്രി ഇത് അനുഭവിച്ചു പോയാൽ If you experience it tonight, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ you will then experience the benefits of the kingdom of God. രാജാവിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ You പോകുന്നു. will then experience the glory of God. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ആത്മമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആത്മാവ് ആവർത്തിച്ചു പറയും. The Spirit of God is inviting you again to enter the spiritual realm. കേവലം ഭൗമമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ആത്മമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. Go from that physical material way into that spiritual realm. ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മേൽ ഇറങ്ങി The വരട്ടെ. Spirit of God descend into each one of us. Thank you, Lord. Thank you, Lord. നമ്മൾ എത്ര പേരാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഇത് പറയാൻ പോകുന്നത്? How many of you are going to say that tonight? എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, if you really mean it, say it now. പരിപൂർണമായി അങ്ങന്റെ മണ്ഡലത്തിന് ഇന്ന് രാത്രി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പറയുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? How many of you will say that I completely surrender my life to you, that you will be my temple, be our temple to you? ആ കരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും. Raise your hands for him. If you really mean it, If you really mean it, raise your hands to if him. you really say it, If you really say it, we say it to lift him. your hands. Lift your hands in your head. Keep it up. Keep it up. Come on, keep it up. Keep it up. Ramadana hatuni vikadana ravashatana ravakariya. Come on, സ്വല്പസമയം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. Submit yourself and pray for a few moments. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവസാന്നിധ്യം ഇന്ന് രാത്രി ഇറങ്ങി വരട്ടെ. Let the presence of God come upon you and through you. ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഇന്ന് രാത്രി അതിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരട്ടെ. The glory of God come into your ഇന്ന് life. രാത്രി അതിന്റെ ഒഴുക്ക് ശരീരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരട്ടെ. The Holy Spirit come into your body. Ramadana hatuni vikadana ravashatana ravasiya. Come on, വായു തുറന്ന് അല്പസമയം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അല്പസമയം സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. Come on. ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കൂ, വായു തുറക്കൂ. Holy Spirit. Holy Spirit.
because of the presence of God. നിനക്കെതിരെ പിശാച് പ്രഖ്യാപിച്ച ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ രാജാവിന്റെ എഴുന്നള്ളത്തിനാണ് ഇന്ന് രാത്രി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയും. Devil has proclaimed and it is being cancelled tonight. Yes. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം ഒരു റിലീസ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. God is declaring a release to you. എന്നെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ പോകും. He said there will be destruction of God. ജീവന്റെ ശക്തിയോടെ ജീവിക്കാൻ പോകും. And you will have abundant life. നിന്നെ പരിമിതിപ്പെടുത്തും, നിന്നെ ഇവിടെ ഒതുക്കും, നീ മേലെ അനങ്ങില്ല എന്ന് നിനക്കെതിരെ വിധി പറഞ്ഞെടുത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവ് പറയുന്ന പുതുവഴികളെ, ആത്മാവിന്റെ വഴികളെ, മനുഷ്യൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സ്വർഗത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ വഴികളെ ഇന്ന് രാത്രി അവരുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ തുറക്കാൻ പോകും. Where the devil has said that you will be limited, you are no more. The Spirit is saying, I'm opening a new way for you. The presence of the Lord